प्यारी बोलो कदम किनारे झूला झूले संग में राधा प्यारी। राधा कृष्ण हरे 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 बोल राधा कृष्ण भगवान की। गोकाय वो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में भारी बोलो पांडव का जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में भारी। गोकाय वो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में भारी बोलो पांडव का जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में भारी। सारथी होके रथ को हांका चक्र सुदर्शन धारी बोलो सारथी होके रथ को हंका चक्र सुदर्शन धारी। कृष्ण जी चक्र सुदर्शन धारी कृष्ण जी चक्र सुदर्शन धारी। राधा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राधा 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 कृष्ण हरे। जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री शुकदेव गोस्वामी की श्री परीक्षित महाराज की सूत सौनकादि ऋषि वृंद की पतित पावन श्री गुरु महाराज की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की सगोष्ठी सपरिकर श्री प्रभुपाद की रूपानुग गुरु वर्ग की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की भागवत कथा विश्राम दिवस की जय जय श्री राधे। हरि गुरु वैष्णव को अपार करुणारु आमे माने आज को 7 दिन धरी भगवत कथा वितरण परिषद तरफ आमे ए भागवत कथा श्रवण करी आछंती। गतकाली आमे श्रवण करथिले भगवान श्रीकृष्णकर बाल्य लीला एवं उदुखल बंधन लीला संक्षेप बकासुर अघासुर ब्रह्ममोहन लीला एवं धनुकासुर बद्ध तापरे
कालिय दमन जस्ट गोटे लाइन रे गोवर्धन लीला मध्य गोटे स्मरण करी आमे पुଣି आगु बढ़ी गले रास भगवान महारास रे प्रवेश करथिले जत संभव जत कृपा लब्ध आमे स्मरण करी करी आछंती आज आमे आ किछि लीला को यथा संभव स्मरण करियाबा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जहाँ कहिसंती केवल ताहाको आमे स्मरण करी आम जीवन रे आचरण करिया पय चेष्टा करिया श्री कृष्ण और बलराम हंस प्रेरित जेते सब असुर थिले से समस्त असुर को कृष्ण और बलराम तांको संहार कले बा उद्धार कले अरे कौन हिची ना गोटे कंस गोटे असुर को पठे तांको ना हला वृषभ असुर षंढासुर तांको ना अरिष्टासुर अरिष्टासुर से गोटे वृषभ रूप धरिक आसिले एते विराट रूप से धारण करचंदी आउ सिंह द्वारा समस्त आक्रांत करचंदी चारिआडे हुंकार करी सब गां पूरा थरे दूचंदी जेहेतु कृष्ण गाई एवं वृषभ को भल पाती तेणुक वृषभ रूप से असुर आसला जो समस्त ब्रजवासी मान से हैरान कले भगवान श्रीकृष्ण कौन कले से वृषभ सहित युद्ध कले तार सिंह दुईटा को धरी वृषभ मान कौन षंढ षंढासुर तार तार सिंह दुईटा को धरी भगवान युद्ध कले युद्ध कर महा पूरा उच्चकाय होता से भगवान श्रीकृष्ण तार सिंहटा को धरी पूरा मुड़ीदेले मुड़ी तले पकईदेला जोर माड़ी बसिले जहाद्वारा से वृषभटी मृत्युवरण कले से गोटे कौन थिला असुर वृषभ रूप धरिक आसला से सब सखी माने थिले पूर्वे जिते बछासुर हो आसला गोटे असुर गोटे बाछुरी रूप धरिक आसला से समय कृष्ण कौन करते ना से बछासुर को मारिया जोगु सब सखा पिला माने कले तमे आमको छुईबनी कहीं तुम गोटे बाछुरी मारल तुमको गो हत्या पाप लगिला जो प्रायश्चित करिक आस गंगा स्नान करी तेणु कृष्ण और गंगा स्नान को न जाई मने मने गंगा को स्मरण कले मने मने गंगा को स्मरण करिया जोगु पाताल गंगा जो अच्छी से पाताली गंगा तलु प्रकट हेले भगवान से श्रीकृष्ण स्नान करते वर्तमान ये सखी मानक सामने ए अरिष्टासुर महादुष्टामी करथुला तेणुक जिते कृष्ण से अरिष्टासुर षंढासुर को जिते संहार कले उद्धार कले से समय राधाराणी सहित ललिता विशाखा आदि सखी माने से माने कहले तमे आमको आज छुईब कौन मु भूल कली से अरिष्टासुर आसी तुम मान को हैरान करता तमे कहले आमको रक्षा कर जिते मुझे असुर टा को मारदेली से तमे कौच तमे मत आमको छुईबनी आले जहाँ भी हेले भी से कौन थिला से गोटे वृषभ रूप धारण करता धर्मर स्वरूप से तेणुक सी असुर आम जानू कि तुमको पाप लगे पापर प्रायश्चित कर तुम बोले कौन प्रायश्चित कर तमे समस्त तीर्थ स्नान कर गंगा आ गोदावरी नर्मदा कावेरी जिते सब तीर्थ अच्छी सब तीर्थ को जाकि स्नान करके आसिले जाकि तमे पवित्र हो भगवान श्रीकृष्ण कौन कले गोटे गोईठी पाद गोईठी टाकू जोर छिड़ा से दबेदेले से दबेवा द्वारा कौन है सेठू गोटे गात हो गला सेठू समस्त तीर्थ माने प्रकट हेले प्रयागराज काशी सब प्रकट हेले पुष्कर सब प्रकट हेले प्रकट ही कहले प्रभु मु हूँ पुष्कर ये कहला मु हूँ प्रयाग ये कहले मु हूँ गंगा ये कहूँ मु हूँ कावेरी ये कहले मु हूँ नर्मदा
ମୁଁ ସିନ୍ଧୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସରୋବର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ସେ ସରୋବରରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ନାନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ସଖୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ, କହିଲେ ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ସବୁ ତୀର୍ଥ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ସେଠୁ ସ୍ନାନ କଲେ। ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ସେଠୁ ସଖୀ ମାନେ ତ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଖୀ ମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ଆମେ ତ କୋଉ ତୀର୍ଥ ଯାଇପାରିବାନି, ସବୁ ତୀର୍ଥ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେଣୁକରି ସଖୀ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏ ରାଧାରାଣୀ ଚାଲ ଆମେ ଏ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବା। କୋଉ କୁଣ୍ଡରେ? ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ତିଆରି କଲେ କୁଣ୍ଡଟା, ତା ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ କୁଣ୍ଡ ବା ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା। ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ ଛି ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବାନି। କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାପ ଗୁଡାକ ସବୁ ଧୋଇ କୋଉଠି ଲାଗିଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ପାପ ଲାଗିଥିଲା, ଯୋଉ ଅରିଷ୍ଟାସୁରକୁ ମାରି ସେଠି ସ୍ନାନ କଲେ, ସ୍ନାନ କରିବାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାପ ଗୁଡାକ ଧୋଇ ହେଇ ରହିଲା ସେଇଠି। ଆମକୁ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମ ପାପ ଲାଗିବ। ଆଉ ତମର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ, ସବୁ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବି। ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ। ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କିପରି ତମେ ତିଆରି କରିବ? ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଖଡୁ ଥିଲା, ସେ ଖଡଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଟେ ମୁନିଆ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ମୁନିଆ ହେଇଗଲା ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ? ରାଧାରାଣୀ। ରାଧାରାଣୀ କଙ୍କଣ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଙ୍କଣ। ମୁଁ ଖଡୁ କହିଦେଲି କଙ୍କଣ। ରାଧାରାଣୀ କଙ୍କଣରେ ସେ ଖୋଳିଲେ। ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଖୋଳିଲେ। ବୋଲେ ଆମେ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବି ଆମର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିବା ସଖୀ ମାନେ। ସେଠୁ କଣ କଲେ, ସଖୀ ରାଧାରାଣୀ ଗୋଟେ କଙ୍କଣରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ, ତାକୁ କଙ୍କଣ କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସେ କଙ୍କଣ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା, କୋଉ ତୀର୍ଥ ଆସିଲେନି କି ଜଳ କିଛି ଆସିଲାନି। ତ ଜଳ ନ ଆସିବାରୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମର ତ ଜଳ କିଛି ଆସୁନି, ଆଉ ମୋ କୁଣ୍ଡ ତମ କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ କରିଦେବା, କହିଲେ ମୋର ପାଣି ସବୁ କଣ ହବ, ତମ କୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଯିବ। କହିଲେ ଛି, ତମ ପାଣି ସବୁ ଯା କଣ ହେଇଛି, ସବୁ ପାପ ପାପ ଲାଗି ତମ ପାଣିରେ, ଆମେ ବରଂ ମାନସୀ ଗଙ୍ଗାରୁ ପାଣି ଆଣି ଭରି କରିବୁ ଆମ କୁଣ୍ଡରେ, ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବୁ। ସଖୀ ମାନେ କଣ କଲେ, ଯାଇ ସବୁ ମାନସୀ ଗଙ୍ଗାରୁ ସବୁ କଳସ କଳସ ପାଣି ଧରିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଲେ। ପକେଇକି ସେଠି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ, କନେକ୍ସନ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଖୋଳିଦେଲେ ରାସ୍ତା, ଏପଟର ପାଣି ସେପଟକୁ, ସେପଟର ପାଣି ଏପଟକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ରାଧା କୁଣ୍ଡର ମହିମା ଅଧିକ। ରାଧା କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କଲେ ତାର ଅଧିକ ଫଳ ମିଳେ। ରାଧା କୁଣ୍ଡର ମହିମା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପା ଆଉ ରାଧା କୁଣ୍ଡ କୃପା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତେଣୁକରି ଆମର ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆରାଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ହେଲା ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ବାସ କରିବେ। ରାଧାକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟ ଦେଶରେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଇ ତଟ ଦେଶରେ ରହି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ହେଲା ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୟ ରାଧା କୁଣ୍ଡ କି ଜୟ। ଜୀବନରେ ଥିବି ଯେବେ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ, ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାଇ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ରାଧାକୁଣ୍ଡେ ସ୍ନାନ କୁଣ୍ଡେ କରିବି ମୁଁ ସ୍ନାନ, ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଯଦି ଇଏ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜୀବନରେ କେବେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ନିହାତି ଯିବେ, ଯାଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ମଧୁସୂଦନ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କୋଉଠି? ମଥୁରାରେ। ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଧ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ରାଧାରମଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ ଯୋଉ ଟୁଟୋ ରିକ୍ସା ନାଇଁ କି, ଯୋଉ ଟୁଟୁ କଣ ଟଟୋ ନା କଣ, ଟଟୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିକ୍ସା ତ ଅଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଚାଲିବାକୁ ହାଲିଆ, ସେ ଗାଡିରେ ବସିକି ପରିକ୍ରମା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ତ କାରରେ ପରିକ୍ରମା କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଜୀବନରେ ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧିକି ଖାଲି ପାଦରେ 21 କିଲୋମିଟର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ରାଧା କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡିକି ସ୍ନାନ କରିବେ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଥାଉଛି ବୋଲି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ରାଧା କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଶ୍ୱାସ ବଢିଯିବ ବୋଲି। ସେପରି କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହବ ହବ, କିନ୍ତୁ ରାଧା କୁଣ୍ଡରେ ଥରେ ଟିକେ ବୁଡିକି ସ୍ନାନ କରିବେ। ରାଧାରାଣୀ ନିଜେ କଙ୍କଣ ଦ୍ଵାରା ସେ କୁଣ୍ଡ ଖୋଳିଛନ୍ତି। ସେ ରାଧା କୁଣ୍ଡର ଯୋଉ କଙ୍କଣ କୁଣ୍ଡଟା, ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଝିରେ ସେ କଙ୍କଣ କୁଣ୍ଡଟି ଅଛି। जय जय के कृष्ण कन्हैया लाल की, वृषभानंदनी राधा रानी की। तापरे ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁର ଆସିଲେ। ସେ ଅସୁର ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର। ଗୋଟେ ବଳରାମଙ୍କର କଥା କିଛି କୁହାହେଇନି ନା, ତେଣୁକରି ବଳରାମଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ସିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ସେ ଆସିକି ଦେଖିଲା, କହିଲା କୃଷ୍ଣ ତ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁର ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଭୟରେ କହିଲା କୃଷ୍ଣକୁ ତ ମାରି ପାରିବିନି, ତା ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେବି। ତା ଭାଇ କିଏ? ବଳରାମକୁ ମାରି, ଏହା ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଆସିକି ସେ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ବେଶ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଗାଈ ଚରଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ, ସେ ଅସୁର ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଗାଈ ଚରାଳି ପିଲା ଭଳି ସେ ଗୋଟେ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା, ମୁଣ୍ଡରେ ପଗୁଡି, ଧୋତି, ଯେମିତି ସବୁ ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ ବେଶ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେପରି ହେଇଗଲା। ସଖା ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ସଖା ଥିଲେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏ ପିଲାଟା ଆମର ଦଳର ନୁହଁ କି ଆମ ଗାଁର ନୁହେଁ ବୋଲି। ଏପରି ସେ ବେଶ ହେଇଯାଇଛି। ବଳରାମ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମ ବି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଏଟା ଅସୁରଟା ଗୌଡ଼ ବେଶ ପଡିକି ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚିହ୍ନିଦେଲେ। ଆରେ ଅସୁରଟା ଆସିଛି ରେ, ମାରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି କେତେବେଳେ ମତେ ମାରିବ କି ଏ ବଳରାମ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କହିଲେ, ସେଠୁ ସେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଚାଲ ଆଜି କବାଡି ଖେଳିବା। କହିଲେ, ସେଠୁ କହିଲେ ଖାଲି ଖେଳିଲେ ହବ କି? କଣ ଗୋଟେ ବାଜବୁଦିଆ ପଡିଆର ଅଛି ନା। ଜିତିଲେ କଣ ମିଳିବ? ହାରିଆ ଲୋକକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? କହିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରିବା, କଣ ବାଦ ଲଗେଇବା? ନା କହିଲେ ଯିଏ ଜିତିବ, ଯୋଉ ଦଳ ଜିତିବ ସିଏ ହାରିବା ଦଳର ଖାନ୍ଦରେ ବସିକି 1 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ମାନେ ହାରିବା ଲୋକ ଜିତିବା ଦଳକୁ ଖାନ୍ଦରେ ବସେଇକି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ସିଏ ଆରାମରେ ଯିବ ଆଉ, ସେ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ହେଲା, ଆଉ ବଳରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ହେଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦଳରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସବୁ କବାଡି ଖେଳ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ, ହାରିଗଲେ। ବଳରାମଙ୍କ ଦଳ ଜିତିଗଲା। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲା। ଯିଏ ହାରିଲା ସେ କଣ କରିବ? ଜିତିଆ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ସେ ସାଙ୍ଗରେ ବସେଇ ନେବ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାଗରେ ପଡିଗଲା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାଇ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀଦାମ। ମନେ ରଖିବେ, ସୁଦାମା ନାହିଁ, ଶ୍ରୀଦାମ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା ଜଣେ ସୁଦାମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀଦାମ। ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ। ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ବୃଷଭାନୁ ରାଜା। ଆଉ ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତିଦା ଦେବୀ। ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା ମା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବାପା ମା ପଚାରିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଭାଗବତରେ ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ବୃଷଭାନୁ ରାଜା। ଆଉ ମାଙ୍କ ନାଁ କୀର୍ତ୍ତିଦା। ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ। କଣ? ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀଦାମ। କଣ? ଶ୍ରୀଦାମ। ହେଲେ ଯାହା ବି ହଉ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଦାମ ଥିଲେ ବଳରାମଙ୍କ ଦଳରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଦାମ ଜିତିଗଲେ। ଶ୍ରୀଦାମ ଆସି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାହ୍ନା ତମେ ହାରିଗଲ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଖାନ୍ଦରେ ବସେଇକି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲ। କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ?
କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ ପା ଭଗବାନ, ଆଉ ମତେ କଣ କହୁଛ ତମେ ଖାନ୍ଦରେ ବସିବା ପାଇଁ ବୋଲି? କହିଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଚାଲିବନି ଏଇଠି। ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଖେଳୁଥିଲ, କହିଲେ ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ କିଲୋମିଟର ବହିକି ଯିବ। ଏବେ ତମେ ହାରିଛ, ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଘରେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଶୁଣିବାକୁ ହବନି। ମତେ ଆଗେ ଖାନ୍ଦରେ ବୁହ ଆଗେ। ଏଠୁ କୃଷ୍ଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଶ୍ରୀରାମକୁ ଖାନ୍ଦରେ ବୋହିଲେ, 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ। ଏପଟେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବି ହାରିଯାଇଛି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲା। ସିଏ କଣ କଲା ନା ବଳରାମକୁ ବୋହିଲା, କହିଲା ବଳରାମ ମତେ, ମୁଁ ବଳରାମକୁ ବୋହି ନେବି। ସେଠୁ ସିଏ କଣ କଲା, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଳରାମକୁ ଖାନ୍ଦରେ ବସେଇଲା, ଖାନ୍ଦରେ ବସେଇକି ଚାଲିଲା 1 କିଲୋମିଟର। 1 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ବଳରାମ ଆନନ୍ଦରେ ବସିଛନ୍ତି ତା ଖାନ୍ଦରେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଗଲା ପରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଓହ୍ଲଉନି। ସେ ଭାବିଲା କଣ ନା ସବୁ ତ ମୋର ଅସୁର ଭାଇ ମାନେ ଆସିକି ସବୁ ମରିଗଲେଣି, କି ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରି ଏଇ ବଳରାମକୁ ଧରିକି ପୁରା ମଥୁରା ପଳେଇଛି ଉଡିକି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି ସିଏ ତାର କଣ କଲା, 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦୌଡ଼ିଲା ସେ ଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସିଏ ଆକାଶରେ ଉଡିକି ମଥୁରା ପଳେଇଯିବ ବୋଲି, ତାକୁ ଧରି କଂସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଯେମିତି ଯାଉଛି ଉଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ବଳରାମ ଜାଣିନଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସୁର ବୋଲି। ପଚାରିଲେ କିଏ ତୁ? ଗୋଟିଏ ଆମର ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ସେ ସର୍ତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ମତେ କାହିଁକି ଅଧିକା ବହି ନଉଛୁ? ସିଏ କହିଲା କି ମୁଁ ତୋର ଯମ, ତତେ ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ବଳରାମ ଭାବିଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟା ବୋଲି, ସିଏ ଖାନ୍ଦରେ ବସେଇଛି ପୁଣି ଆହୁରି। ବଳରାମ ତା ଖାନ୍ଦ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ହାତଟା ରଖିଥିଲେ। ଦି ହାତକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଠା କଲେ, ମୁଠା କରି ମାରିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି। କଣ ହେଲା, ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫାଟି କୁଳକୁଳା ହେଇଗଲା, ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଗଲା। ଜୟ ଜୟ ପ୍ରଳମ୍ବାରୀ ଭଗବାନ ବଳରାମ କି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଥରେ ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ମାନେ ଖେଳିବା ଭିତରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଆସିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ଶଙ୍ଖଚୂଡ। ଶଙ୍ଖଚୂଡ ଅସୁର। ସେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ କଣ କଲା, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଖେଦେଡେଇଲା, ସେ ଦୌଡେଇଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଡେଇଲା। ଗୋପୀ ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସେମାନେ ଡାକିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଶେଷରେ ସେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ ଅସୁରକୁ ଗୋଡେଇଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ତା ପଛରେ ଗଲେ, ଶେଷରେ ତାକୁ ଧରିଲେ, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତାର ଗୋଟେ ମଣି ଥିଲା, ଶଙ୍ଖଚୂଡର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମଣି ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ସେ ମଣିଟା ଆଣିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ମଣିଟା କାହାକୁ ଦେବେ ବୋଲି? କାହାକୁ ଦେବେ? ରାଧାରାଣୀ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ବଳରାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ଯଦି ମୁଁ ରାଧାରାଣୀକି ଦେବି ତାହେଲେ କଥାଟା ସୁନ୍ଦର ହବନି, ବଡ ଭାଇଟା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ କଣ କଲେ, ଆଉ ରାଧାରାଣୀକି ନ ଦେଇକି ସିଏ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ସିଏ ବଳରାମକୁ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ବୁଝିଗଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା କାହାକୁ ଦେବାକୁ? ରାଧାରାଣୀକି। ତେଣୁକରି ବଳରାମ ପୁଣି ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେଇଦେଲେ ରାଧାରାଣୀକୁ ସେଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ମଣିଟା ରାଧାରାଣୀ ସବୁବେଳେ ଲଗଉଥାନ୍ତି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମଣିଟି। ତା ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି। ସେ ମଣି ନା କଣ? ସୀମନ୍ତରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ନା ତା ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି। ଏଇ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଦଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗବତରେ କଥାଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୃହତ ଭାଗବତ ଆମର ଲଘୁ ଭାଗବତ ମୃତରେ ଅଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ସେ ଝାସ ଦେଇଦେଲେ। କୋଉଠି? ଯମୁନାରେ। ଯମୁନାରେ ଯୋଉ ଝାସ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଝାସ ଦେବା ଯୋଗୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ ଯମୁନାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଣିଟା ସେ ଲଗଉଥିଲେ, ସେମନ୍ତକ ମଣିଟା, ସେ ମଣିଟା ରହିଲା କୋଉଠି? ଯମୁନାରେ। ଯମୁନା କିଏ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା। ଯମୁନା ହଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ଇଏ। ତେଣୁକରି ଇଏ କଣ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯମୁନା ସେ ମଣିଟି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦ୍ୱାରକାରେ ସତ୍ରାଜିତ ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେ, ସେ ସେମନ୍ତକ ମଣିଟା କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ସତ୍ରାଜିତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଭାମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ରାଧାରାଣୀ କି ସେଠି ସତ୍ୟଭାମାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଂଶ ସତ୍ୟଭାମା। ଏଟା ଭାଗବତରେ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି କଥା
ଭାଗବତରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଏହା ହଉଛି କଥା, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଲା ସେଟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବଂଶ ପଠଉଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଥରେ ନାରଦ ଆସି କଂସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, କଂସ, ତମେ ଯୋଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛ ବ୍ରଜପୁରକୁ, ତାକୁ କିଏ ମାରୁଛି ଜାଣିଛ? ଯେ କହିଲେ, ନା ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ମାରୁଛନ୍ତି। କହିଲା, ସୁଦୁ ତୁ ମୂର୍ଖଟା, ତୁ ଜମାରୁ ଜାଣିନୁ। ଏ ଯୋଉ ବଳରାମ ଯିଏ ନାଇଁ କି, ସିଏ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା, ବସୁଦେବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସିଏ। ତାକୁ ଯୋଗ ଦେବତା ମାନେ ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇ ତାକୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରଖିଥିଲେ। ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ହେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସିଏ। ସିଏ ଦେବକୀ ସନ୍ତାନ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର। ଆଉ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ। ରାତାରାତିରେ ସେ ବସୁଦେବ ନେଇକି କଣ କରିଛି? ନନ୍ଦ ରାଜା ଘରେ ଛାଡି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଟାକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏହା କଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ବସୁଦେବ ଏତେ ବେଇମାନ, ସିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସିଏ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନଟାକୁ ନେଇ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଯାଉଛି ମାରିବି। ନାରଦ କହିଲେ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ କଂସ, ବସୁଦେବଙ୍କୁ ମାରିଲେ କଣ ହବ? ଯାହା ହାତରେ ତୁ ମରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲୁଣୁ, ତ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ କିପରି ମାରିବୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ବସୁଦେବ ମାରିଲେ କଣ ହବ? କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା। ଏ ବସୁଦେବ ଦେବକୀକି ମୁଁ ବନ୍ଦୀରେ ରଖିଦେବି, ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କରିବି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ କଣ କଲେ ନା ନାରଦ ପଳେଇ ଗଲେ। ସେଠୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଂସ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ। ଆସୁରିକ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ଯୋଉ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାଉଟ କରିବେ। କହିଲେ, ନାରଦ ଯୋଉ ସବୁ ମତେ କହିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ, ସତ ନା ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିବି କିପରି ଏଇଟା? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା। କଣ ମନେ ପଡିଲା? କଂସ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ରାଜା ଥିଲା ସମୟରେ, ରାଜା ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ? ସିଏ ମଥୁରାରେ ରାଜା ଥିଲେ, ମଥୁରାରୁ ଗଲେ ସିଏ ହରିୟାଣା ଗଲେ, ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସିଆଡେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗଲେ, ଏପଟେ ବିହାର ଆସିଲେ, ସେପଟେ ଗଲେ ଗୁଜରାଟ ଗଲେ, ଆସାମ ଗଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ, ସେପଟେ ତାମିଲନାଡୁ ଗଲେ। ସବୁ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କରି କଂସ ଓଡିଶା ରାଜାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆସିଲା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଗଞ୍ଜାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଏ କିଏ ଆସିଲା? କଂସ। ଆସିକି ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ବଳ ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତକୁ ସେ ହାତରେ ଉଠେଇକି ତଳେ ପୁରା କଚାଡ଼ି ଦେବାରୁ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରେ ଅଛି କିଏ? ନା ପରଶୁରାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ବାଧା ହେଲା। କହିଲେ, କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ଜାଗାକୁ ଏପରି ସିଏ ଉପରୁ କଚାଡ଼ିଲା ସେ ପର୍ବତକୁ। ସେ ରାଗି ବାହାରିଲେ, ମାରିଦେଇ ତାକୁ ପରଶୁରାମ। କଂସ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଛି କି? ପୁରା ଗୋଟା ସାରା ଥରିଗଲେ, ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ ପରଶୁରାମ। କହିଲେ, ମତେ ମାରନି, ମତେ ମାରନି, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉମାନେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାରା ଯାଏନି। ତେଣୁକରି ପରଶୁରାମ ଆଉ କଂସକୁ ମାରିଲେନି, ମାନେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏ ଧନୁଟି ଉଠେଇଥିଲି ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ, ତୁ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲୁ, ତେଣୁକରି ଏ ଧନୁଟା ତତେ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି, ମନେ ରଖିଥା। ଏଇ ଧନୁଟିକୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ତା ହାତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ। ବୋଲି ଏତିକି ଅଭିଶାପ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କଂସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ କରୁଛି?
ନା ଚାରିଆଡେ ସବୁ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ଡକଉଛି, କହିଲେ ଆସ ସମସ୍ତେ ମଥୁରାକୁ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବ, ଯିଏ ଧନୁଟାକୁ ହାତରେ ଉଠେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦବ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହବ। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ଲାନ ହଉଛି ଯିଏ ଧନୁଟାକୁ ଉଠେଇ ଭାଙ୍ଗିଦବ ତା ହାତରେ ଯେହେତୁ ସିଏ ମରିବ, ତେଣୁକରି ଅଲଗା ସବୁ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମାରିଦବ, ଏହା ତାର ପ୍ଲାନ। ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟାକୁ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ଯୋଉ କହିକି ଗଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲାଟା ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କଂସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ସେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ପିଲାଟା ଏଇ ଧନୁଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଏଟା କଣ, ନାରଦ ଯାହା କହିଲେ ସତ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଡକେଇବି, ଦେଖିବି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନାରଦ କହିଥିବା ଅନୁସାରେ ସତ ନା ମିଛ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ପ୍ଲାନ ବି କରିଦେଲେ, ଯଦି ସେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବ, ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ କୁବିଳା ପିଡ଼ ହସ୍ତି ଆଉ କେତେ କେତେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ତାକୁ ମାରିଦେବି, ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଏହା ସେ ପ୍ଲାନ କଲା। ପ୍ଲାନ କରି ସେଠୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲା, କହିଲେ କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠେଇଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଧରିକି ଆସିବ ସିଏ। ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସିଏ ଅକ୍ରୁର, କହିଲେ ଅକ୍ରୁର ସିଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ, ଆଉ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସିଏ। ତେଣୁକରି ଅକ୍ରୁରକୁ ଡାକିଲେ ସିଏ। ଅକ୍ରୁରକୁ ଡାକି କହିଲେ ଭାଇ ଅକ୍ରୁର, ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ହିତୈଷୀ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ବଡ ବିପତ୍ତିରେ ପଡିଛି, ଏପରି ଏପରି ନାରଦ କହି ଗଲେ, ମୋର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପ୍ରକୃତରେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ଦେବକୀର ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ମାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତମର କାମ ହେଲା କେବଳ ଏତିକି ଅକ୍ରୁର, ତମେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଡାକିକି ଆଣ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇବ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଧରିକି ସେ ଆସିବ। ଅକ୍ରୁର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ମନେ ମନେ ମିଠା ଖାଉଛି, ଭାବୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦବ ବୋଲି, ସେ ଜାଣିଛି ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୋର ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଜି କଂସ ଡରରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉନଥିଲି, ମୋର କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଛାଡିବାକୁ ପଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଏଠିକି ଆସିବେ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ଆଜି ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହି ସେଠି କହିଲେ କିଂ ମୟା ଚରିତଂ ଭଦ୍ର କିଂ ତପ୍ତଂ ପରମଂ ତପଃ किं वार्थ आप्य दत्तं यद्रक्ष्यामि अद्य केशवः। बोले आहा किं मया आचरितं भद्रम, ମୁଁ ଏପରି କଣ ତପସ୍ୟା, ଏପରି କି ଭଲ କାମ କରିଥିଲି। କିଂ ମୟା ଆଚରିତଂ ଭଦ୍ରମ କିଂ ତପ୍ତମ୍, ମୁଁ ଏପରି କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏପରି କି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲି, କି ଦାନ କରିଥିଲି, ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମତେ ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ ମତେ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ମିଳିବ। ଯାହା ହଉ ମୋର ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କହି ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହେଲା। ଏବଂ କିଏ ସେ କହିଲେ କାହା ପାଇଁ କଂସ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମନେ କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କିଏ ନା କଂସ। କଂସ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ମୋ ରଥ ଉପରେ ବସେଇକି ଆଣିବି, କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ମୋ ପାଇଁ କଂସ ହଉଛି କିଏ, ପରମ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ମତେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ମିଶେଇଲା। ଏଇ ବଳ ଅକ୍ରୁର ଖୁସିରେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ମାନେ ରଥରେ ସକାଳୁ ଚଢିଲେ, ଯିବି ବୋଲି ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ କିଛି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ମନେ ହଉଛି ନା ଯେ ମୋର କାମଟା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ।
ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି, ବଳରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି। ସେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡି ସେ ପୁରା ଗଡ଼ତଡ଼ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ତ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କେତେଟା ସବୁ ସିମ୍ବଲ ଅଛି, ଭଜ, ବଜ୍ର, ଅଙ୍କୁଶ, ପଦ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯାଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦ ଚିହ୍ନ ବୋଲି। ସେପରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯାଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବୋଲି। ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନକୁ ସେ ଜାଣିପାରି ସେ ତ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଦେଖିକି ସେ ଲୋଟପାଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ରଥ ପରେ ବସୁଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ପୁଣି ଯାଉଥାନ୍ତି ଆଗକୁ। ଯାଇ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବୋଧ ହୁଏ ଯୋଉଠି ଗାଈ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଗାଈ ଧୂଆଁ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ଗାଈ ଧୂଆଁ ହଉଥିବ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବୋଧେ ସେଇଠି ଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ କିପରି ପ୍ରଣାମ କରିବି? ହଁ, ମୁଁ କଣ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲିବି କି? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଦେଖି ପୁରା ଡିଆଁ ମାରିଦେବି। କୋଉଠୁ? ରଥ ଉପରୁ ତଳକୁ ପୁରା ଡିଆଁ ମାରିକି ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଟାକୁ ପୁରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଧରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଦଟାକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଯେତେବେଳେ ପାଦଟାକୁ ମୁଁ ଧରିବି, ସେତେବେଳେ ମତେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିବେ ତମେ କିଏ ବୋଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବି ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତମର କକା ହେବି, ପକେଇବି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅକ୍ରୁର, ମୁଁ ତମର କକା। ବୋଧହୁଏ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି? କଂସ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ବୋଧହୁଏ ସେ ମତେ କଥା ବି ନ ହେଇପାରନ୍ତି। ନା ନା ନା, ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ, ମୋ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି କଂସ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁକରି ମତେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦର କରିବେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଦି ଭାଇ ମୋର ଦି ହାତକୁ ଧରିବେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଧରି କହି ମତେ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଏହା ଆଶା ହଉଛି। ବୋଧହୁଏ କୃଷ୍ଣ ଏପରି କରିବେ। ଏପରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା କରି ମନରେ ଜଳ୍ପ ବିଚଳ୍ପ କରି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅପୂର୍ବ ଠିକ ଯାହା ଯାହା ସେ ଭାବିଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଭାବନା କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଠିକ ସେୟା ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠି ଗାଈ ଧୂଆଁ ହଉଥିଲା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗାଈ ଧୁଉଁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ଶବ୍ଦ ସବୁ ଚର ଚର, କେତେ ଗାଈ ନା ଗୋଟେ ଗାଈ କି, ଚର 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 ସବୁ ଶବ୍ଦ ହଉଥାଏ। ସେଠି ଅକ୍ରୁର ଡେଇଁ ପଡି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦକୁ ପୁରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ପୁରା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ପଡିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ତ ମନ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କିଏ, ମତେ କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୁଁ ତମର କକା। ଓ କକା ହିଁ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁହେଁ କାହା ପାଦରେ ପଡିଗଲେ? ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ପାଦରେ ପଡିଗଲେ। କହିଲେ କକା, ଆମେ ତମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ, ତମେ ଅକ୍ରୁର କକା, ଆସ ଆସ ଘରକୁ ଯିବା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଖୁସିରେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ଦି ହାତକୁ ଧରି ପୁରା ଚାଲିଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ଯାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଧୋଇଦେଲେ, ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ଗୋଡ ଧୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖଟରେ ଶୋଇଦେଲେ। କହିଲେ କକା ଏଠି ବସ, ଏଠି ଶୁଅ। ଶୋଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେବି। କହିଲେ ଶୁଅ, ତମେ ଏତେ ଥକା ହେଇକି ଆସିଛ, ଆମେ ତମ ପାଦ ସେବା ଟିକେ କରିବୁ। ଦି ଭାଇ କଣ କଲେ, ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ଦି ପାଦକୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦବେଇବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅକ୍ରୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନ, ମତେ କଣ ଏପରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଚତୁର, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭକ୍ତକୁ ତ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ନା ନା, ତମେ ଆମର କକା, ଆଉ ତମର ଆମେ ସେବା କରିବୁ ନା, ଆଉ ଆସିଛ ତମେ। ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବଳରାମ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଅକ୍ରୁର କକେଇ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ସବୁ ମଥୁରାରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦାଉ ଭାୟା, ଏପରି କି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ତମେ? ଯୋଉଠି ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ମାମୁଁ କଂସ ଅଛି, ସେଠି କେବେ ଆମ ବଂଶର ଲୋକମାନେ କେବେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ? କେବେ ସୁଖରେ ନୁହେଁ। ଅକ୍ରୁର କହିଲେ ହଁ, ଠିକ କଥା, କେହି ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଂସର ଭୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। କଂସ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ତା ବାପାକୁ ସିଏ ଜେଲ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ଉଗ୍ରସେନକୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ଉଗ୍ରସେନକୁ ସେ କଣ କରିଛି, ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ନିଜେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ବାପାକୁ ଯିଏ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସିଏ କଣ ଆଉ ସେଠି ଆଉ କିଏ ସୁଖରେ ଥିବ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାମୁଙ୍କର କଣ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା? କଂସ କହିଲେ ଏପରି ଏପରି ଆଉ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ସେ କୁଆଡେ ତମେ କୁଆଡେ ବସୁଦେବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତମକୁ ନେବେ, ନେଇକି ସେଠି ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଦ୍ଵାରା ଆଉ କୁବଳା ପିଡ ହସ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତମକୁ ସେ ମରେଇ ଦେବେ ସାଥେ ବୋଲି ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ହଠ ହଠ ହୋଇ ହସିଲେ, କହିଲେ ମାମୁଁ ଆମକୁ ମାରିବେ ନା ଆମେ ମାମୁଁକୁ ମାରିବା? ଠିକ ଅଛି କକା, ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ବାପାକୁ ଟିକେ କହିଦେଇ ଅନୁମତି କରାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏତିକି ଭିତରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଖବର ପାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଅପୁର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆସିଲା ପରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଅପୁର ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ, ଏପରି ଏପରି ଘଟଣା, ଆଉ କଂସ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା, କହୁ କହୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ହଁ ହଁ, ମୋର ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ନେଇ ଟିକେ ମଥୁରା ବୁଲେଇକି ଆଣିବି ବୋଲି। ଆଉ ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ଗାଈ ଚଢେଇକି ତାର ସବୁବେଳେ ଗାଈ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା, କେବେ ନେଇପାରିଲିନି। 11 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଲିଣି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଠିକ ନାହିଁ। ମୋ ପରେ ଆଉ କିଏ ରାଜା ହବ? ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ତ ରାଜା ହବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଟିକେ ନେଇ ମଥୁରା ବୁଲେଇ ସହର ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଆଣିଲେ ତାର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ବଢିଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହଉ ଗୋଟିଏ ସାଥିରେ ଦିଟା କଥା ହବ, ତାକୁ ବୁଲେଇବାର ହବ, ଆଉ କଂସର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ବି ହବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ନନ୍ଦମା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ରାଜି ହେଲା ପରେ ଯଶୋଦା ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ରାଜି ହେଇଗଲେଣି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଧରିକି ଯିବେ ମଥୁରା ବୋଲି, ସିଏ ପୁରା ରାଗି ନିଆଁ। ଯଶୋଦା ମା ଆସି କହିଲେ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗାଳି କଲେ, କହିଲେ ଏ ତମେ କି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଏତେ ମୂର୍ଖ, ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ତମେ ମଥୁରା ଯିବ କହୁଛ? ଆରେ ସିଏ ଦିନକୁ 10 ଥର ଖାଉଛି, ହାତରେ ଖାଇପାରୁନି ଯେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ଖୋଇଲେ ସେ ଖାଉଛି। ରାତି ପାଇଲେ ଭୋକ ହେଲେ ଯଦି ନ ମିଳିଲେ ନ ଖାଇଲେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ସିଏ ପୁଣି ଯିବ ସହରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ କଣ ଖାଇବ ତା କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତା ମା ସିନା ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ତା କଥା ବୁଝୁଛି, ତାକୁ କିଏ ବୁଝିବ ସେଠି? ସିଏ ଯିବନି, ମୋ ପୁଅ ମଥୁରା ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହଁ ତମ ପୁଅକୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ପରେ ତାକୁ ରାଜା କରିବି ବୋଲି, ତାକୁ ଟିକେ ସାଥିରେ ନେଇ ବୁଲେଇକି ଆଣିବି ବୋଲି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏତେ ଜିଦ୍ ଧରିବ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ ନେଇପାରିବି କି? ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମ ପୁଅ କଣ କଣ ଖାଉଛି ମତେ ସବୁ ଲେଖିକି ଦଉନ। ସକାଳୁ କଣ ଖାଉଛି, 9ଟା ବେଳକୁ କଣ ଖାଉଛି, 10ଟା ବେଳକୁ କଣ ଖାଉଛି, 12ଟା ବେଳକୁ କଣ ଖାଉଛି, 4ଟା ବେଳକୁ କଣ ଖାଉଛି, ସବୁ ଲେଖିକି ଦିଅ, ବନେଇକି ଦିଅ। ହେଇ ସକାଳୁ ଯିବ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖିକି ପୁଣି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବୁନ। କେତେ ଦୂର କି? ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଯଶୋଦା ମା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ହଉ ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ବୁଲେଇକି ସାଥିରେ ଧରିକି ଆସିବ ତାହେଲେ ହଉ ଯାଉ, କଣ କରିବି, ମୋ ମନ ଦୁଃଖ, ତଥାପି ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି କହି ସେ ଯଶୋଦା ମା ରାତି ସାରା ସେଦିନ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କଣ କଣ ସବୁ ତାକୁ ଦେବେ, ପୁଅ କଣ କଣ ଖାଇବ ତାକୁ ସବୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଏଇଟା ଖାଇବ, ଖରାବେଳକୁ ଏଇଟା ଖାଇବ, 4ଟା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଖାଇବ, ରାତିଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଏପରି ତାକୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ବ୍ରଜପୁରରେ, ଆସନ୍ତା କାଲି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଥୁରା ଯିବେ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି କାହାର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଆସିପାରିବେ ସାଥିରେ। ଆଉ କାଲିକି କେହି କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ସବୁ ବିକିବନି। ସେ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭେଟ ଦେବା। କାହାକୁ ଦେବା? କଂସକୁ ସବୁ ଭେଟ ଦିଆହବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଡ଼ କର। ତାରେ ଢେଣ୍ଡ୍ର ପିଟା ହେଲା ବ୍ରଜପୁରରେ। ଢେଣ୍ଡ୍ର ପିଟା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଥୁରା ଯିବେ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହିଁ। କହିଲେ ଇଏ ସହର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ସରଳିଆ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ସେଠି ରଖିଦେବେ। ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କେବେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏ ଗୌଡୁଣୀ ଗାଉଁଳି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲିଯିବେ, ଆମଠା ଆଉ କୃଷ୍ଣ କେବେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ରାତି ସାରା ତାଙ୍କ ନିଦ ହେଲାନି। ସେମାନେ ରାତି ସାରା କେବଳ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନେ ଗାଳି କଲେ। କାହାକୁ ଗାଳି କଲେ? ଅହୋ ବିଧାତା
तब नो कोचिदया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः तांश्च अकृतार्थान् विनोक्ष्य पार्थक तांश्च अकृतार्थान् विनोक्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं ते अर्भक चेष्टितं यथा ସେମାନେ ଗାଳି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବିଧାତାକୁ କହିଲେ ଅହୋ ବିଧାତା ରେ ବିଧାତା ରେ ବିଧାତା ଅହୋ ବିଧାତା ସ୍ତବନ କୋଚିତ ଦୟା ତୋ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ ତତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜଣା ନଥିଲା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ତୁ ସଂଯୋଜ୍ୟା ମୈତ୍ରିୟା ପ୍ରଣୟେନ ଦେହିନଃ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମରେ ଆଗେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କରେଇ ଦଉଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ବାପା ବାପା ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହଉଣୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ରେ ବିଧାତା ଅହୋ ବିଧାତା ସ୍ତବନ କୋଚିତ ଦୟା ସଂଯୋଜ୍ୟା ମୈତ୍ରିୟା ପ୍ରଣୟନ ଦେହିନଃ ପ୍ରଣୟ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ପାଇବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା କରେଇ ଦଉଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହଉଣୁ ତାଂଶ୍ଚ ଅକୃତାର୍ଥାନ୍ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ଆହୁରି ବିନୁକ୍ଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦଉଛି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ଅଲଗା କରେଇ ଦଉଛି କିଏ ମରିଯାଉଛି କିଏ ହଜି ଯାଉଛି କିଏ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି କିଏ କାର ଚାକିରି ବଦଳି ଗଲା କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲା ଅଲଗା ସ୍କୁଲକୁ ଏପରି କଣ ହଉଛି ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଦଉଛୁ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ରେ ବିଧାତା ଏ ଯୋଉ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଟା କଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ବାଲି ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ବାଲି ନଦୀକି ଯିବେ ନା ବାଲିରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ ସବୁ କିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଗୋଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ସବୁ ଖେଳିବେ ଖେଳିଲା ପରେ କଣ କରିବେ ଗୋଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ଏ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏଇଟା କଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଲି ଖେଳ ଭଳି ସେ ଭଲ ପାଇଲେ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଯିବେ ବୋଲି ବିକ୍ରୀଡ଼ିତଂ ତେ ଅର୍ଭକ ଚେଷ୍ଟିତଂ ଯଥା ତତେ କଣ ଜଣା ଅଛି କେତେ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀ ମାନେ କିଛି ଗୋପୀ ଏପରି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତତେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜଣା ନଥିଲା ତୁ କାହିଁ କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ଗୋପୀ କହିଲେ ଏଇ ସେ ବିଧାତାକୁ ଗାଳି କରି କଣ ହବ ସେ ବିଧାତାର କି ଦୋଷ ମୋ ମତରେ ତ ଏ ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ଏ ବୁଢା ଅକ୍ରୁରର ଏ ଅକ୍ରୁରର କଣ କାମ ଥିଲା ଏ ଅକ୍ରୁର କଣ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ସିଏ ରଥ ସୁନା ରଥ ନେଇ ଆସିଛି ଆମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାଲ ଯିବା ଏ ଅକ୍ରୁର ବୁଢାକୁ ବାଢେଇବା ଭାଇ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସବୁ ଦୋଷ ଅକ୍ରୁରର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଗୋପୀ କହିଲେ ବିଧାତାକୁ କାହିଁ ଗାଳି କରୁଛ ଅକ୍ରୁରକୁ କାହିଁ ଗାଳି କରୁଛ ଆମ ଲୋକର ତ ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ଆମ ଲୋକ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣର ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ଅକ୍ରୁର ଆସିଲେ କଣ ହେଲା ଇଏ ତ ସତକୁ ସତ ପୁରା କାଳେ କିଏ ଜୀବ ନେବେ କି ନ ନେବେ ବୋଲି ରାତି ନ ପାଉଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଗରୁ ତ ସେ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଭାବିକି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଥୁରାକୁ ଯିଏ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧ ପାଦ କରି ଡ୍ରେସ ପଡି ପୁରା ପଡି କରିଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ପୁରା ବସି ତ ଦେଖୁନ ଦେଖ ସବୁ ଭୁଲ କାହାର ଅକୁର କଣ ଜବରଦସ୍ତ କରି ତାକୁ କୋଉଠି ବସେଇଛି ଏମାନେ ପୁରା ସକାଳୁ ପୁରା ଗାଧ ପାଦ ହେଇକି ରେଡି ହେଇକି ଛିଡା ହେଲେଣି କହି ଏପରି କହୁଥାନ୍ତି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି କହିଲେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନେ କହିଲେ ପୁଣି ନିବାରୟାମଃ ସମୁପେତ୍ୟ ମାଧବ କିନୋ କରିଷେୟ କୁଳବୃଦ୍ଧ ବାନ୍ଧବଃ ନିବାରୟାମଃ ସମୁପେତ୍ୟ ମାଧବମ୍
ଚାଲ ନିବାରଣ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବା, ନିବାର ୟାମହ, ତାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା। ସମୁପେତ୍ୟ ମାଧବ କୃଷ୍ଣକୁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିବାରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଆମେ ଛାଡିବାନି। ଚାଲ କିନ୍ନ କରିସନ କୂଳ ବୃଦ୍ଧ ବାନ୍ଧବ, ଆମର କୂଳ ବୃଦ୍ଧ ବାନ୍ଧବ, ଆମ କୂଳର ବୃଦ୍ଧ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, କାଳେ ଆମେ ଗଲେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବେ ପରା। ଆମର ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହେ ଦେଖ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡାକ କିପରି ଯାଇକି କୃଷ୍ଣ ଗଲା ସମୟରେ ରଥଟାକୁ ରୋକୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କଣ କରିବା? ବୋଲେ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି କରୁ, ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ କଣ ହବ? ଆମର ପ୍ରାଣ ତ ଆମଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଚାଲ ଆଜି ଆଉ କୌଣସି ଲଜ୍ଜାକୁ ଉପେକ୍ଷା ନକରି, ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ସେ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଯିବା। ରଥ ଯିବ ତ ଆମର ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଯିବ। ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ମାନେ ଆସିକି କିଛି ଉପାୟ ନେବେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କଣ କଲେ, ରଥ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଶୋଇ, ରଥ ଯିବ ତ ଆମ ଉପରେ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମତେ ଶୁଣିଗଲେ ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦେଖିଲେ କଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ କଣ? ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲୌକିତ ଭାବରେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା? ସେ କହିଲେ ଭଲ ପାଇବା କଥା କଣ, ତମ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। କହିଲେ ତମେ ତମର ସୁଖ ଚାହୁଁଛ ନା ମୋର ସୁଖ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ଯୋଉ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ, ଭଲ ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମର ସୁଖ ନା ମୋର ସୁଖ? ମୋ ସୁଖ ପାଇଁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ ନା ତମ ସୁଖ ପାଇଁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ? ଗୋପୀ ମାନେ କହିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଏ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ କେତେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ମିଶନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ରଖୁଛୁ। ଆମେ ତ ଏହା ଭାବୁଛୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ରୁର ନେଇଯାଉଛି, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବୋଧହୁଏ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ମନରେ ଏହା ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ରୋକୁଛୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କେହି ମତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ନଉନାହାନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ମଥୁରା ଦେଖିକି ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବି। ହେଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି, ଏଇଟା ମୋର ସୁଖ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ସୁଖ ବୋଲି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପାଟିର ଶବ୍ଦ ବାହାରେ, ଚୁପ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଜଡିଭୂତ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଏପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେମାନେ ସ୍ତମ୍ଭୀକୃତ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଆଉ କିଛି ହଲିଲାନି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଅକ୍ରୁରକୁ କହିଲେ ଅକ୍ରୁର ଇଏ ହେଲା ଠିକ ସମୟ, ରଥ ଧରି ଚାଲ। କହି କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରେଡି ଯାଇଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ରୁର ରଥ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋପୀ ମାନେ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥରେ। ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥର ଚକରରୁ ଧୂଳି ଉଡି ଆକାଶରେ ଉଡୁଥାଏ, ସେ ରଥ ଚକ୍ର ଦ୍ଵାରା ଧୂଳି ଉଡି ଯୋଉ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପୀ ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ସୀମା ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ସ୍ତମ୍ଭୀକୃତ ହେଇ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେବେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ। ଅକ୍ରୁର ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କିପରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଧରି ମୁଁ ମଥୁରା ଆସିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ପାର ହେଲା ପରେ ସେ ରଥ ରଖିକି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସୁଛି ଯମୁନାରୁ। କହି ଅକ୍ରୁର ଯମୁନା ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଡିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଡିଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କଣ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅକ୍ରୁରଙ୍କର। କହିଲେ ମୁଁ କଂସର ବୋଲରେ ଏ ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ପିଲା ଦିଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି, କଂସ ବୋଧେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଅକ୍ରୁର ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ପଳେଇ ଆସେ। ସେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। କହିଲେ କେତେ ବଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୃଶଂସ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କଂସ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ, ତଥାପି ଦିଟା ଛୋଟ ବାଳକକୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହବ, ମୁଁ କିପରି ରକ୍ଷା କରି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସିଏ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ପାଣି ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ। ଅନନ୍ତରେ
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆରେ ଆରେ ଏ ଜଳ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ। ବଳରାମ କିଏ? ଅନନ୍ତ ଦେବ। ଆଉ ଅନନ୍ତରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା କୃଷ୍ଣ। ଆରେ ଆରେ ଏମାନେ କଣ ପାଣି ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି? କଣ ରଥ ଉପରୁ କଣ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି? କହି ସେ କଣ କଲେ, ଅପୁର ଯୋଉ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଅଧା ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଉଠି ପଡିଲେ। ଉଠିକି ଦେଖିଲେ କୋଉଠି? ରଥକୁ ଦେଖିଲେ। ରଥକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କକାକୁ, ହେଲେ କକେଇ କଣ ହେଲା କି? ନା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁଣି ବୁଡିଲେ। ପୁଣି ବୁଡିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ସେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଥିଲା ସେ ଦୂର ହେଇଗଲା। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, କଂସ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଇଏ ଭାବି ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିକି ସ୍ନାନ କରି ଆସିକି ରଥରେ ଚଲେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଅକ୍ରୁର କହିଲେ, ଆଉ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା ସମସ୍ତେ, ଆମ ଘରେ ରହିବ। କାଲିକି ତ ହବ ଆମର ଯୋଉ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ଆମ ଘରେ ଚାଲେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା ନା, ଆମେ ତମ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରେ ତମ ଘରକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା 3ଟା ହେଲାନି, ମଥୁରାକୁ ଆଉ ଯିବୁନୁ। ଆଜି ଆମେ ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ମଥୁରା ବାହାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯେତେ ସବୁ ଗୋପ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ତମ୍ବୁ ଟାଣିଲେ ମଥୁରା ବାହାରେ। ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ସେ ତମ୍ବୁରେ ସବୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଘରୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ସେ ଖାଇବା ବସ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇଲେ, ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ପୁଣି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କଲେ। ରୋଷେଇବାସ କରିକି ପୁଣି ସବୁ ଖିଆପିଆ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମକୁ, ବଳରାମ ଭାଇ ଦାଉ ଭैୟା ଚାଲୁନ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ମଥୁରା ଟା ବୁଲିକି ଆସିବା। ବାପା ସାଥିରେ ଗଲେ ବେଶୀ ବୁଲି ପାରିବାନି, ଆମେ ତ ବାପା ସାଥିରେ ପରେ ଯିବା ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ, ଚାଲୁନ ଆମେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଟିକେ। ସଖା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଦାଉ ଭैୟା, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁନ, ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ, ତମେ କହିଲେ ସେ ହଁ କରିବେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମନା କରିଦେବେ। କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କହିଲେ ବଳରାମ ଉପରେ ସେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସିଏ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ବଳରାମକୁ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବି ବଳରାମ କହିଲେ। ବଳରାମ କହିଲେ ହଉ ରହିଥ, ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିଦିଏ ବାପାଙ୍କୁ। ବଳରାମ ଆସିଲେ, ଆସି କହିଲେ ବାପା, ଆଉ ସବୁ ଆମେ ସଖା ପିଲାମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ଯାଇକି ମଥୁରା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କୁଆଡେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ନା ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେନା, ସେ କୃଷ୍ଣଟା ଚଗଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଲାଗିବ କା ସହିତ, ଆଉ ତାକୁ ନେନା। କହିଲେ ନା, ସିଏ ବା କହୁଛି ସିଏ ବି ଯିବ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଯିବ କହୁଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ତୁ ଟିକେ ଦେଖଚାଁ କରୁଛୁ। କିଏ କହିଲେ? ନନ୍ଦ ମହାରାଜ। ବଳରାମ କହିଲେ ହଁ, ବଳରାମ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସାଥିରେ ନେବି, ସାଥିରେ ଆଣିବି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି। କଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଗୌଡ ପିଲାମାନେ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ମଥୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଏଇ ବାପରେ ବାପ, କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମଥୁରା। ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ, ଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ସବୁ ସୁନାରେ ଛାଉଣି ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଯାକ କବାଟ ରୂପାରେ ଛାଉଣି ହେଇଛି, ଆଉ ଘର ସବୁ ଯାକ ପୁରା ମଣି ମୁକ୍ତା ସବୁ ଖଚିତ ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। ଆଉ ଏ ମଥୁରାର ନାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେମାନେ ପୁରା ଖୁସିରେ ତନ୍ମୟ। ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଥିଲେ ବଂଶୀ ବଜେଇକି, ଯିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଦୌଡି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ମଥୁରାର ନାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଥୁରାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲା ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କଂସ ଯଦି ଜାଣିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ମଥୁରା ନାରୀ ମାନେ ଯାଇକି କଣ କଲେ, ସବୁ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରୂପକୁ। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ଏ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜିକି 11 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଲା ଏପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେମାନେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ପାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। କରି ସମସ୍ତ ମଥୁରାର ନାରୀ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କା ଉପରେ? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସଖା ଉପରେ। ଏପଟେ ସେ ମଥୁରାର ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଦେଖି ସଖା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଫଙ୍ଗସ ଲାଗିଲା। କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରେସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଢିଆ ଡ୍ରେସ, ସବୁ ଚକଚକ କରୁଛି, ଆମର ସେ ଗାଈ ଜଗାଳି ଗାଈ ମାନେ ଗାଉଁଳିଆ ସବୁ ଡ୍ରେସ ଆମର ଅଛି,
ଆମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କଣ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, ଟିକେ ଭଲ, ଟିକେ ଚାକଚକ୍ୟ ପୋଷାକ, ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଦିଅ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଏବେ, ତମେ ସବୁ କହୁଛ। ଏତିକି ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ଧୋବା, କଂସର ଧୋବା, କଂସର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିକି ସେ ଧରିକି ଆସୁଥିଲା। ସବୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କାହ୍ନା ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ଲୋକଟା କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଚେକମିକ କରୁଥିଲା, ସବୁ ଲୁଗାଟା ଧରିକି ତାକୁ ମାଗୁନୁ। କାହିଁକି ଜାଣିବେ, ଯାହା ବି ହଉଛି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର, ତେଣୁ କହିଲେ ତାକୁ ମାଗେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଇ ଧୋବି, ଇଆଡା ଇଆଡା ଇଆଡା। କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ଧୋବା ପୁରା ରାଗିକି ନିଆଁ। କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସର ଧୋବା, ମତେ କଣ କହୁଛି ଇଆଡା ଇଆଡା ବୋଲି। ସେ ରାଗି ନିଆଁ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପୁରି। ଆସି ପଚାରିଲା ଲାଇକ୍, ତମେ କିଏ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ଏପରି, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କଂସର ଧୋବା। ଓହୋ, କଂସର ଧୋବା, ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ଆମେ କିଏ? ମୋ ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ମୋର ଭାଇ ହେଲେ ବଳରାମ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛୁ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗାଈ ଚରାଉ। ଆଉ ଜାଣିଛ, ଏ ଜଗତର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଆମେ ଦି ଭାଇ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତମେ ଯୋଉ ଲୁଗା ଧରିଛ, ସେ ଲୁଗାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦି ଭାଇ। ଏ ଲୁଗା ସବୁ ଦେଇ ଆମକୁ। ସେଠୁ ସେ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା ଏଇ ଗୌଡ଼ ଟୋକା, ତୋର ଦିନ ଯାଉଥିଲା ଗାଈ ଚରେଇ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଲୋକ, ତୋ ଦେହ ପରେ କେବେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲୁ? ପଳେଇ ଆଇଲା କହୁଛି କୁଆଡେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ବସ୍ତୁର ମାଲିକ ଆମେ। ଦେବୀ ଧରି ପାନେ, ଯାହା ଅଛି ତୋର ସବୁ ଛଡେଇ ନେଇକି ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଯା ଏଠୁ। କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ ପୁରାପୁରି। ସଖା ପିଲାମାନେ ବି ରାଗିଗଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏପରି କେବେ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି। ଇଏ କଣ କହୁଛି ଏପରି, ଏବଂ ବିକଥମାନସ୍ୟ କୁପିतो ଦେବକୀ ସୁତା କରାଗ୍ରେଣ ରଜକସ୍ୟ ଶିରଃ କାୟାତ୍ ଅପାତୟେ। ଏବଂ ବିକଥ ମାନସ୍ୟ, ଏପରି ବକବକ କରୁଥିବା ସେ ଧୋବା, ରଜତ ମାନେ ଧୋବା। ଏବଂ ବିକଥ ମାନସ୍ୟ ରଜକସ୍ୟ ଶିରଃ କାୟାତ୍ ଅପାତୟତ୍। କରାଗ୍ରେଣ, କୃଷ୍ଣ ରାଗି ଯାଇ ମାରିଲେ ଗୋ ଚାପଡ଼ା କାହାକୁ, ଧୋବାକୁ। କହିଲା, ସେ କଣ କହିଲା, ତୋ ଦେହ ପରେ କେବେ ପିନ୍ଧିଲୁ? ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ନେଇ ଜେଲରେ ଠୁକିଦେବୁ। କହିଲେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ମାରିଲେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା। କୃଷ୍ଣ ସେ ଧୋବାର ଗାଲ ଉପରକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ମାରିଲେ ତା ବେକ ଛିଡିକି ତଳେ ପଡିଗଲା। ଚାପଡ଼ାରେ, ଖଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଏମିତି ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ସେ ଚାପଡ଼ାରେ ବେକ ଛିଡିକି ତଳେ ପଡିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଛାଇ ମାରିଲେ, ଜୟ କହ୍ନୈୟା ଲାଲ କି, ଜୟ କହ୍ନୈୟା ଲାଲ କି, ଜୟ କହ୍ନୈୟା ଲାଲ କି। ଆମ କାହ୍ନାକୁ ଗାଳି କରୁଛୁ। ମାରିଲା ଧରି ଚାପଡ଼ା, ପଡିଗଲା ମୁଣ୍ଡ। ଏଇ ପିନ୍ଧ, ସବୁ ପିନ୍ଧ। ସେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଧରିଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଥିଲା ତାର ସବୁ ଯାକ ବାହାର କଲେ ସବୁ। ଆଗେ କୃଷ୍ଣକୁ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବଳରାମ ସବୁବେଳେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଛିଲେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ଅଛି, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଲୁଗା ଅଛି। ବାଛିକି ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ଦେଇଦେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ, ନୀଳ ଲୁଗା ଦେଇଦେଲେ ବଳରାମକୁ। ଆଉ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଲୁଗା ଥିଲା, ଯିଏ ଯାହା ପଇଲା ସବୁ ଝାମ୍ପା ଝାମ୍ପି ହେଇକି ସବୁ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ପିନ୍ଧି ତ ପକେଇଲେ ସମସ୍ତେ। ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା, ସେ କଂସର ଲୁଗା ଗୁଡା ସବୁ ଯାକ ଆଉ କଣ ହଉଛି, ଢିଲା ହଉଛି। ପିଲା ଗୁଡା ସବୁ 15 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ କାହାକୁ ହେଇଛି, କାହାକୁ 20 ବର୍ଷ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କି 17 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କିଶୋର ବୟସର, 15-16 ବର୍ଷ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ। ସବୁ ସେ ଲୁଗା ସିନା ଦେଖିବାକୁ ଚକଚକ ଲାଗୁଛି, ଫସି ଯାଉଛୁ, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଭିଡିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିବେ କାହାଠୁ ମାଗି ଆଣି ପିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି କହିବେ ଇଏ। ତେଣୁକରି କଣ କରିବା, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାହ୍ନା, ଆମକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିବେ କୋଉଠୁ ମାଗି ଆଣି ପିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଗୋଟେ ଦର୍ଜି ଦେଖୁନୁ, ଗୋଟେ ସିଲେଇ ବାଲା ଥିବ ବୋଲେ ସିଏ ଆମକୁ ସିଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦର୍ଜି ବାଲା ଅଛି। ସେ ଦର୍ଜି ପାଖକୁ ଗଲେ, ଏ ଦର୍ଜି ଭାଇ, ଦର୍ଜି ଭାଇ, ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଫିଟ୍ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡା କରିଦବ। ସିଏ ତ ପୁରା ହାଲା ହେଇଗଲାଣି। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ଯେ ସେ ଧୋବାର ମୁଣ୍ଡ ଖସି ତଳେ ପଡିଗଲା। ସିଏ ଆଉ ଅଛି କି, କହିଲେ ଆଣନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦଉଛି। ସିଏ ତାର ଲୋକ ଲଗେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କମ ସମୟ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ସଖା ପିଲାମାନଙ୍କର ଲୁଗା ସବୁ ଟାଇଟ୍ ଫିଟ୍ କରିଦେଲା। ବଢିଆ ହେଲା, ମୋର ବଢିଆ ହେଲା, ମୋର ବଢିଆ ହେଲା। ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ତ ହେଲା, ଯେ ଫୁଲମାଳ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ଟିକେ। ସେଠୁ କଣ କରିବା, କାହ୍ନା ଦେଖୁନୁ କୋଉଠି ଫୁଲମାଳ ଥିବ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ଟିକେ।
ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଗୋଟେ ମାଳି, ମାଳି ମାନେ କଣ, ଯେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି ଯିଏ, ତା ନାଁ ହେଲା, ତା ନାଁ ବି ସୁଦାମା ମାଳି। ସେ ସୁଦାମା ମାଳି ସେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଥିଲା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଫଳ ପୋଡିକି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି। କୃଷ୍ଣ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଟିକେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଦଉନ, ପଇସା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ସେ କହିଲା ପଇସା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଗରୁ ସେ ଶୁଣି ଦେଇଛି ହବାର କଥା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧ କହି ସେ ସବୁ ଫୁଲମାଳ କୃଷ୍ଣକୁ, ବଳରାମକୁ, ସବୁ ସଖା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ମତେ ଫୁଲମାଳ ସମର୍ପଣ କଲ, ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ ତମକୁ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତମେ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସୁଦାମା ମାଳିକୁ କୃଷ୍ଣ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିଲେ, କହିଲେ ବଢିଆ ଡ୍ରେସ ହେଲା, ଫୁଲମାଳ ହେଲା, ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇବେ ବୋଲି। ସେଠୁ କହିଲେ କଣ କରେ କାହ୍ନା, ସବୁ ଚାଲା ଟିକେ ବାସନା ହଉନି, ଟିକେ ବାସନା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା କାହା ଗୋଟେ ମାଗିବା। ଗଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲା ବେଳୁ କଣ ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ କଣ, ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା "ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଆଗରେ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯାଉଛି, ତା ହାତରୁ ପୁରା ବାସନା ଆସୁଛି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଡାକିବା ତାକୁ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ଜଣ ମାଗିବାର ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଡାକିବାର ଅଛି ନା। କହିଲେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ ଯାଉଥିଲା କୁବ୍ଜା, ସିଏ କହିଲା ମତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କିଏ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ତା ପାଖେ ପାଖେ ଦେଖିଲା କି ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଅଛି ପରା, ଦେଖିଲା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ତମକୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ତମ ନାଁ କଣ? ଆଉ ଜାଣିଛ ତମ ହାତରେ ଯୋଉ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଅଛି ପୁରା ମହକୁଛି, ଆଉ ଆମର ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆଉ ତମେ କଣ ଆମକୁ ଦବ? ସେ କୁବ୍ଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ପୁରା ମୋହିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା ଦାସ୍ୟାସ୍ମି ଅହଂ ସୁନ୍ଦର କଂସ ସନ୍ମତା। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି, ସିଏ ବି କାହିଁକି ଛାଡିବ, ସେ କହିଲା ହେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିଲା, ସେ ଜାଣିଛି କୃଷ୍ଣ ନା, ସେ କହିଲା ହେ ସୁନ୍ଦର। ଦାସ୍ୟାସ୍ମି ଅହଂ, ଦାସ୍ୟାସ୍ମି ଅହଂ ସୁନ୍ଦର କଂସ ସନ୍ମତା, ତ୍ରିବକ୍ର ନାମା ହ୍ୟନୁଲେପ କର୍ମଣି, মতভারিতং ভোজ পতেরতি প্রিয়ং, বিনা যুবাম কন্যতম অর্হতি। କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ହେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ବି ପୂଜା କହିଲେ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ହେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାସୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ। କହିଲେ କାହାର ଚାକରାଣୀ ତମେ? ଦାସ୍ୟାସ୍ମି ଅହଂ କଂସ ସନ୍ମତା, କଂସର ମୁଁ ହଉଛି ଦାସୀ। କହିଲେ ତମ ନାଁ କଣ? ତ୍ରିବକ୍ର ନାମା, ମୋର ନାଁ ହଉଛି ତ୍ରିବକ୍ରା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ତ ତ୍ରିବକ୍ର, ବଢିଆ ନାଁ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲା ତାହେଲେ। ତ୍ରିବକ୍ର ନାମା ହେନୁଲେପ କର୍ମଣି, କହିଲେ କଣ କାମ କରୁଛ ତମେ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଗପୁରୁ ସବୁ ଘୋରିକି ମୁଁ ନେଇ କଂସକୁ ଦଉଛି, କଂସ ଲଗଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ କଂସ ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ଦାସୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଝିଅ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିକି ନେଇ କଂସକୁ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚନ୍ଦନର ଯେମିତି ବାସନା ଆଉ କାହା ଚନ୍ଦନର ସେମିତି ବାସନା ନାହିଁ। ଆଉ କଂସ ମୋର ଚନ୍ଦନ ଘୋରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କଂସ ମୋର ଚନ୍ଦନ ଘୋଡ଼ା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଦି ଭାଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, ତମେ ଦି ଜଣ ମୋର ଚନ୍ଦନ ଘୋଡ଼ା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତା ବାକ୍ୟରେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ହଉଛୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ ଚନ୍ଦନ। ସେ କୁବ୍ଜା କଣ କଲା, ସେ ପୁରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଚନ୍ଦନ ଗୋଳି ଦେଲା, ଗୋଳି ଦେଇକି ତାପରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଟିପ୍ 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 କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଲା। ଆଉ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଲା। ସଜେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ସଖା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜେଇବ ବୋଲି, ସଖା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ସଜେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ବାସନା ହେଲେ ହେଲା। କହି ଯାହା ସବୁ ବଳକା ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପ୍ରସାଦୀ ସବୁ ଧରିଲେ, ସବୁ ହାତରେ ଧରି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ବଳି ପଡିଲେ, ବଢିଆ ବାସନା ହଉଛି, ବଢିଆ ବାସନା ହଉଛି, ସବୁ ଲଗେଇ ପକେଇଲେ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ କୁବ୍ଜା, ହେ ତ୍ରିବକ୍ରା, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ଚନ୍ଦନ ତମେ ଘୋରିକି ଦେଲ, ଆଉ କଣ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ, ଆସ ଆସ। କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, କୁବ୍ଜାକୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିକି ତାଙ୍କର ପାଦ ଉପରେ ନିଜ ପାଦଟାକୁ ଚାପିକି ରଖିଲେ, ରଖିକି ତାଙ୍କର ଥୋଡିଟା ଉପରେ ନିଜ ହାତଟାକୁ ଲଗେଇଲେ, ଡାହାଣ ହାତଟାକୁ।
ଲଗେଇ ମାରିଲେ ଗୋଟେ ଝଟକା ଆଇଲା। ସେ ଗୋଟେ କୁଜା ଥିଲା, ତା ପିଠିରେ ଗୋଟେ କୁଜ ଥିଲା, ତେଣୁକୁ ସେ ଲହି ଲହି ଚାଲୁଥିଲା, ତାକୁ ତ୍ରିବକ୍ରା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାର କୁଜ ପୁରା ସିଧା ହେଇଗଲା, ସତକୁ ସତ ସେ ପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ସେ କହିଲା ଆସୁନ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ପାଣି ପଣା ପିଇକି ଯିବ। ସେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ, ପରେ ଯିବ। ଭାଇ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠିକି ନା ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ସେଠିକି ଆମେ ଯିବା। କହି ସେଠିକି ଚାଲିଲେ। ଛୋଟିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା। ଆମର ମଥୁରା ବିଜୟରେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓଡିଆରେ। ଆମର ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସୁନ୍ଦର, କଣ ସେ ପତ୍ର ଆରମ୍ଭ, କଳା କଳେବର କହ୍ନେଇ সঙ্গে রোহিণী সুত, কলে বর সখাই সঙ্গে রহিণী সুত, করন্তি মথুরা বিজয় দণ্ডে দেখ সংঘাত, করন্তি মথুরা বিজয় দণ্ডে দেখ সংঘাত, করন্তি মথুরা বিজয় দাণ্ডে দেখ সংঘাত। করন্তি মথুরা বিজয় দণ্ডে দেখ সংঘাত, কলা কলে বর কহ্নেই সঙ্গে রোহিণী সুত, কলা করে বর কন্যাই সঙ্গে রোহিণী সুত, করন্তি মথুরা বিজয় দাণ্ডে দেখ সংঘাত। করন্তি মথুরা বিজয় দণ্ডে দেখ সংঘাত। जय कृष्ण बलराम की जय हो। हसी पड़ुछि कि आकाश सते गंगा जमुना, हसी पड़ुछि कि आकाश सते गंगा जमुना, गंगा जमुना कहीं गंगा पानी है धड़ा, जमुना पानी है कला। तेणु ये कृष्ण बलराम को से गोपी मान से मथुरा नारी मैंने कहते आमको लगुच सत्य कि गंगा जमुना मिसिकी पड़ी आसी। हसी पड़ुछि कि आकाश सते गंगा जमुना, हसी पड़ुछि कि आकाश सते गंगा जमुना, क्षीर संगे प्राण शोषिले नाश कला जमुना। क्षीर संगे प्राण शोषिले नाश पूतना, कला कले बर कन्हाई सङ्गे रोहिणी सुत, करन्ति मथुरा विजय दण्डे देख संघात, करन्ति मथुरा विजय दण्डे देख संघात। कहन कानन पनरे घोर बर सकाळ, বনরে ঘোর বর সকাল, রাম করে ধরিলে নন্দ যশোদা বাଳ, বাম করে ধরিলে নন্দ যশোদা বাଳ, কলা কলে বর কহ্নেই সঙ্গে রোহিণী সুত, কলা করে বর কন্হাই সঙ্গে রোহিণী সুত, করন্তি মথুরা বিজয় দাণ্ডে দেখ সংঘাত। করন্তি মথুরা বিজয় দণ্ডে দেখ সংঘাত। জয় হো। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ কি
ଘରେ ନା ରହନ୍ତି ଗୌଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ଜାତି। ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗୌଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ଜାତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଧମ ଜାତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢୁଛି ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଜାତି ବୋଲି। ଗୌଡ଼ କାହିଁକି ଉତ୍ତମ? ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛି ସେ କେବେ ଅଧମ ହବ? ତାର କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗୌଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ଜାତି। ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗୌଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ଜାତି। ଏଇ ବଛା ବୃନ୍ଦ ସଙ୍ଗତେ ବନ ବୁଲନ୍ତି ନୀତି। ପ୍ରେମୀ ବଚା କୁଟ ସଙ୍ଗରେ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ମିଶି। ଘରେ ବର କନ୍ୟାଏ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ। ତାଙ୍କେ ଦେଖ ସଂଗାତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ। ତାଙ୍କେ ଦେଖ ସଂଗାତ। जय कृष्ण बलराम भगवान की जय हो बलराम भगवान की जय हो। উই আসুছি কি পূর্ণমা শশী চন্দ্র সাগরু। আସୁছি কি পূর্ণমা শশী চন্দ্র সাগরু। উই আসুছি কি পূর্ণমা শশী চন্দ্র সাগরু। আସୁছি কি পূর্ণমা শশী চন্দ্র সাগরু। উঠ মধুকর যুবতী ও গাড়িবা গরু। উঠ মধুকর যুবতী ও গাড়িবা আগরু। উঠ ମଧୁପୁର ଯୁବତୀ, ହେ ମଧୁପୁର ଯୁବତୀ ମାନେ ଶୋଇଛ ଘରେ କଣ ଅଛ? ଏଇଠିକି ଆସିଲେଣି କିଏ? ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଚାଲ ଚାଲ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଓଗାଳିବା, ଆମ ଘରେ ରଖିବା। ଉଠ ମଧୁପୁର ଯୁବତୀ ଓଗାଳିବା ଗରୁ। ଉଠ ମଧୁକର ଯୁବତୀ ও গাড়িবা আগরু। ঘরে বর কন্যাଏ সঙ্গে রোহিণী সুত করନ୍ତି মথুরা বিজয়। তাঙ্কে দেখো সংগাত ঘরে বর কন্যাଏ সঙ্গে রোহিণী সুত করନ୍ତି মথুরা বিজয়। তাঙ্কে দেখো সংগাত করନ୍ତି মথুরা বিজয়। তাঙ্কে দেখো সংগাত করନ୍ତି মথুরা বিজয়। তাঙ্কে দেখো সংগাত କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ। ତାଙ୍କେ ଦେଖ ସଂଗାତ। ସବୁ ମଧୁପୁରର ନାରୀ ମାନେ, ମଥୁରାର ସମସ୍ତ ନାରୀ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇ ଚାଲ ଚାଲ, ସିଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗୁଳିବା ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଇଶାରା ଦ୍ଵାରା ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସେ ଜାଗାଟା କୋଉ ଜାଗାରେ? କହିଲେ ସେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହଉଛି। କୋଉଠି ହଉଛି? ନା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଖେଳ ପଡିଆରେ ହଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ସେଠିକି। ଆମେ ସେଠି କଣ କଲେ, ପଚାରି 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 କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପଳେଇ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି? ନା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଧନୁଟି ଥିଲା, ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ ଯୋଉଠି ହଉଥିଲା। ଆସିକି ପଚାରି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କାଇଁ ସେ ଧନୁଟା କେମିତି ଦେଖିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି 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 ଟିକେ। ଭାଇ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ସେ ପୁରା ଧନୁ ପାଖକୁ ପୁରା ପଳେଇଲେ। କହିଲେ ଓ ଏଇଟା ଏଇଟା ଧନୁ। ସବୁ ଲୋକ, ସବୁ କୃଷ୍ଣ କଂସର ସିପାହୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ପଶି ଯାଇ ବାଁ ହାତରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳିଲା ଭଳି ବାଁ ହାତରେ ଉଠେଇଦେଲେ ଧନୁଟାକୁ, ଉଠେଇ ତୀରଟାକୁ ଚଢେଇଲେ। ଚଢେଇବା ଦ୍ଵାରା ଧନୁଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୂର୍ବରୁ 300 ବୀର ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏକା ବାଁ ହାତରେ ଉଠେଇଲେ, ଡାଣ ହାତରେ ଗୁଣ ଚଢେଇଲେ, 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଆଗରୁ କଂସ କହିଥିଲା ତାଙ୍କର ସିପାହୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି, ଯିଏ ଯିଏ ଧନୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ ତାକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦବ, ତାକୁ ଛାଡିବନି ଆଉ, କାହିଁକି ତା ହାତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସାଥିରେ, ସମସ୍ତ ସିପାହୀ ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁ ଯୋଉ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ଧନୁ, କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବଳରାମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଭାଇ ଧର ଏଇଟା,
ଧରିଲେ ବଳରାମ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଯିଏ ଆସିଲା ପକେଇଲେ ପାହାର, ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ଯୋଉ ଧନୁ ଖଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ପାହାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରିବୋଲ କଲେ ଯେତେ ସେଇଠି ଥିଲେ। ଆଉ ଧୀର ପଳେଇ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପାଖକୁ। ଆଉ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ କିଛି କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିନ ତ? କହିଲେ, ନା ଆମେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିନୁ, ଆମେ ଚୁପଚାପ ସୁନା ପିଲାଟା ଯାଇକି ଟିକେ ମଥୁରା ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଧୋବାକୁ ମାରିଛେ କି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆସି ଧୀରେ ଆସି ଶୋଇ ପଡିଲେ। ଏପଟେ କଂସକୁ ଖବର ମିଳିଗଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲାଟା ଅଛି କଳା ହେଇକି, ସେ ପିଲାଟା ଧନୁଟାକୁ ବୋଲି ନାରଦ କହିବା କଥା ସତ, ଆକାଶ ବାଣ ହେଇଥିଲା ସତ, ତେଣୁ କରି ମତେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବା? ସିଏ ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହିଁ। ସିଏ କହିଲା କାଲିକି ଆମର ଖେଳ ପଡିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହବ, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହବ। କଣ କଣ ନା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୁଆଡେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମହା ବଳଶାଳୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦୁଇଟି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ପହେଲମାନ ଅଛନ୍ତି, ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ। କାଲିକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହବ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଟିକଟ କାଟି ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଆସିବେ। ଭାଇ ସତ କଥା, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ସତ କଥା ଏଇଟା, ହସନି ଏଇଟା। ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ, କହିଲେ ହେଇ ଚାଲ ଚାଲ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସହିତ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକର ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହବ, ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏଇ ମଥୁରାର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପୁରା କଣ କଲେ, ସବୁ ଗାଲେରୀ ପୁରା ଫୁଲ, ଚାରିଆଡେ ସବୁ ଗାଲେରୀ ପୁରା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେନି। କଂସର ପ୍ଲାନ କଣ? ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଛଳରେ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଗେଟରେ, ଗେଟ୍ ଆମର ଅଛି ଏଇଠି, ସେ ଗେଟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲା, କଂସ ଗୋଟେ ହାତୀକି ଜଗିଥିଲା। ସେ ହାତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଆବୁଲ ଦେଲା। ସେ ଚାଣୁର, ସେ ଯୋଉ କୁବଳା ପିଡ଼ ହସ୍ତି, ତା ନାଁ କୁବଳା ପିଡ଼ ହସ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତି, ତା ପାଖରେ 1000 ହାତୀର ବଳ ଥିଲା। ସେ କଣ କଲା, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ସେ ମାଉଁତ ତାକୁ ପୁରା ରଗେଇ ଦେଲା, ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ କରେଇଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି, ଏ ହାତୀ ଦୌଡୁଥାଏ। କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ଦୌଡି ଯାଇକି ତାର ପେଟ ଭିତରେ ଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ରାଗି ଯାଇ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବୁଲିକି ଆସେ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ହାତୀର ବହୁତ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ ନ ଡରିଲା ବୋଲି ଛିଡା ହେଲେ ହାତୀ ପାଖରେ। ସେ ହାତୀ ରାଗି ଯାଇ ସେ କହିଲା, ନ ଡରିକି ମତେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଆଇଲା ମାରିବା ପାଇଁ ତା ଦାନ୍ତରେ। ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣ ସେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ସାଇଡ ହେଇଗଲେ, ସେ ତ ପୁରା ଉଦ୍ୟତ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଯୋଉ ମାରିଲା, ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଦାନ୍ତ ଦିଟା କୋଉଠି ବାଜିଲା, ଭୂମିରେ ବାଜିଲା, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଥିଲା, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଧରିଲେ ବଳରାମ। ସେ ହାତୀ ପିଟିଲେ, ଧରିକି ଗୋଟେ ଇଏ ପିଟୁଥାନ୍ତି, ସିଏ ପିଟୁଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ପିଟୁଥାନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଆସିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ପଡିଥାଏ, ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ଦେହରେ ପଡିଥାଏ। ସେ ହାତୀଟାକୁ ପିଟିକି ମାରିଦେଲେ ଦି ଭାଇ। ମାରିଦେଇକି ଦି ଭାଇ ସେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଦିଟାକୁ କଣ କଲେ, ଦି ଜଣ ଖାନ୍ଦରେ ପକେଇକି ଗଦା ଧରିଲା ଭଳି, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଉଠି ଖେଳ ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବନା ଥିଲା ସେପରି ଦେଖିଲେ। କଂସ ତ ଦେଖିଲା, କଂସ ବି ସେଠି ବସିଥାଏ। କଂସ ତ ଦେଖିଲା, କହିଲା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହର ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖି କହିଲେ ଆମର ପିଲାଟା ଆସିଲା, ଆମର ବାଳକଟା ଆସିଲା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେତେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସ୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, କହିଲେ ସାକ୍ଷାତ କାମଦେବ ଆସିଲେ, କି ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଲା ଏପରି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଅସତ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଚୋର ଡକାୟତ ଲୋକମାନେ ଠକୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ବୋଧେ ଯମ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମାନେ ଯାହାର ଯେପରି ଭାବନା ଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେପରି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଦେଖିଦେଲେ, ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆମ ରାଜାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ମାରିବା ପ୍ଲାନ କରିକି ସମସ୍ତେ ହାତ ପିଟିଲେ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସ ଆସ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ତମେ କୁଆଡେ କେତେ ସବୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମାରିଛ ବୋଲି, ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଆଉ ତମକୁ ମାରୁନା, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ରାଜାକୁ ଖୁସି କରେଇବା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦ୍ଵାରା କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, ଆମେ ରାଜାକୁ ଖୁସି କରେଇବା, ଆସ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିବା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ, ତମେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଛ, ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ 11 ବର୍ଷ 6 ମାସ, ତମେ ଏତେ ମୋଟା, ତମ ଛାତି ଏତେ ମୋଟା, ତମ ବାହୁ ଏତେ ମୋଟା, ତମେ ଏତେ ବଳବାନ,
ତମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଣ ହବ? ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ସିନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଜଣେ ଏତେ ବଡ ଆଉ ଜଣେ ଏତେ ଛୋଟ, ଏ କଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ? ବୋଲେ ଆମେ ତମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲଢି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ହାରିବୁନି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହାତ ଯୋଡିଦେଲେ। ସେମାନେ ଆହୁରି ସାହସ ବଢିଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ତମେ ଠକୁଛ ଠକୁଛ, ତମେ ଏବେ ଏବେ କୋବଳା ହସ୍ତିକି ମାରିଦେଲ, ତମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆସ ଆସ, ଜବରଦସ୍ତି ତମେ ଝିକିଲେ। ଏଠି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାଳକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେ ଝିକିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକକୁ ହରିବୋଲ କଲେ। ଯେପରି ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ମରିଗଲେ, ଆଉ କଂସ ପୁରା ହରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ, ସେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲା। କହିଲା, ନିଶାରୟତ ଦୁର୍ଭୂତ ବସୁଦେବାତ୍ମଜୋ କୃଭା ଧନଂ ହରତ ଗୋପାନା ନନ୍ଦଂ ବଦ୍ନୀତ ଦୁର୍ମତି। ରେ ସିପାହୀ ମାନେ ଦେଖୁଛ କଣ? ଆଉ ନିଶାରୟତ ଦୁର୍ଭୂତ, ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର ଏ ଖେଳ ପଡିଆ ଭିତରୁ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। କାହାକୁ? ବସୁଦେବାତ୍ମଜୋ, ବସୁଦେବର ଦିଟା ପୁଅ ବୋଲି କହିଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଉ କହିଲା ନନ୍ଦରାଜ ପୁଅ ବୋଲି ସିଏ କହିଦେଲା। ବସୁଦେବାତ୍ମଜୋ, ବସୁଦେବଙ୍କର ଦିଟା ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାର କର। ଧନଂ ହରତ ଗୋପାନ, ଯେତେ ସବୁ ଗୋପ ମାନେ ବ୍ରଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଏ ନନ୍ଦ ବୁଢା ଯୋଉ ଆସିଛି, ଇଏ ଆକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରି ବଡ କରିଛି, ଆକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗାଳି କଲା, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ନ ସହିପାରି ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଯୋଉଠି ବସିଥିଲା କଂସ, କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଉଠି ସେ ସିଂହାସନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଗଲେ। ପଳେଇଲା ବେଳକୁ କଂସ ଭାବିଲା, ମୁଁ ମାରିଦେବି, ଆଉ କଣ କରିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ଖଣ୍ଡାଳ ଉଠେଇଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ। କୃଷ୍ଣ ସାଇଡ ହେଇଗଲେ। ସେ ଖଣ୍ଡାଟା ତଳେ ବାଜିଲା, କଂସର ମୁକୁଟ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ମୁକୁଟଟା ଖସିଗଲା। ଖସିଯିବାରୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ଚୁଟିଟାକୁ ଧରିଦେଲେ। ଧରିଦେଇ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ କେଶେଷୁ ଚଳ କିରୀଟଂ ନିପାତ୍ୟ ରଙ୍ଗୋ ପରିତୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଚା। କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ପ୍ରଗୃହ୍ୟ କେଶେଷୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାବୁଡିକି କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ତା କେଶଟାକୁ ଧରିଲେ, ଚୁଟିଟାକୁ। ପ୍ରଗୃହ୍ୟ କେଶେଷୁ ଚଳତ୍ କିରୀଟଂ, ମୁକ୍ତ ତ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଗୃହ୍ୟ କେଶେ ଚଳତ୍ କିରୀଟଂ ନିପାତ୍ୟ, ନିପାତ୍ୟ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କୋଉଠିକି? ନିପାତ୍ୟ ରଙ୍ଗ ପରିତୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଚା, ସେ ଯୋଉ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିଲା ଦେଖୁଥିଲା ଖେଳ, ସେଠୁ କଣ କଲେ, ସେ ଉପରୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତା ଉପରୁ ନିଜେ ଡେଇ ପଡିଲେ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି, ନା ମୁଁ ମଞ୍ଚାରେ ପଡିକି ମଲା, ମୋର କି ଦୋଷ? ଏପରି ଭାବରେ କଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବଧ କଲେ। ଜୟ କଂସାରି କୃଷ୍ଣ କହ୍ନୈୟାଲାଲ କି। କଂସର ସେଇଠି ଆହୁରି ଥିଲେ 8ଟା ଭାଇ, ତାଙ୍କ 9 ଭାଇ ଥିଲେ। ସେ 8ଟା ଭାଇ ସିଏ କହିଲେ, ଏ କୃଷ୍ଣ ଆମ ବଡ ଭାଇକି ମାରିଦେଲା, ଆମେ ଛାଡିବାନି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାରିବା। ସେମାନେ ଗୋଢେଇ ଆସିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ। ବଳରାମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ, କହିଲେ, କାହ୍ନା ତୁ ତ କଂସକୁ ମାରିଲୁ, ମୋ ଭାବୁକୁ ଏ 8 ଭାଇକି ଛାଡିଦେ। ସେଠି କଣ କଲେ, ବଳରାମ କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ 8ଟା ଭାଇ ଆସିଲେ କଂସଙ୍କର, ବଳରାମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରିବୋଲ କରିଦେଲେ। ଜୟ ଜୟ ବଳରାମ ଭଗବାନ କି। ଶେଷରେ ଯାହାହେଲେ କଂସ ତ ମାମୁଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂସ୍କାର କରିବା ଦରକାର କହି କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, କଂସକୁ ଆଣିଲେ ଯମୁନା କୂଳକୁ, ଆଣି ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କଲେ, ଆଉ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ସମସ୍ତ ମଥୁରାବାସୀ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିଲେ। ବଡ ତେଣ୍ଟା ଛିଡ଼ିଲା। କଣ ନା, କଂସ ମରିଗଲା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା। ତା ନାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ। ଯୋଉଠି କଂସର ସଂସ୍କାର ହେଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ, ମଥୁରାବାସୀ ମାନେ ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲେ। ଯାହା ହଉ ସରିଲା। ତାକୁ ଯେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ମଥୁରାକୁ ଯିବେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ, ପ୍ରଥମରେ ଆଗେ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟକୁ ଯିବେ। ବିଶ୍ରାମ ଘାଟକୁ ଯାଇକି ସେଠି ସ୍ନାନ କରିବେ। ବିଶ୍ରାମ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରି ମଥୁରାରେ କେଶବକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ କୁଆଡେ ଯିବେ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, 2-3 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି,
କୁଆଡେ ଯିବା କୋଉଠି ଘର ମିଳିବ ଖାଇବା କଣ ଆଗେ ଚିନ୍ତା ଏ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ କେଶବ ପଛ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଏହା କରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆଗେ ରୁମ ପଳଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଗାଧପାଧ କରି ବଲାରେ ଆସିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ ଯାଉଛନ୍ତି କେଶବ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ହଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ହଉଛି ଏହା ଯଦି କିଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ ଆଗେ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ ସ୍ନାନ କରିବ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ ସ୍ନାନ କରି ଆଦି କେଶବକୁ ମଥୁରା ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାପରେ ଅଲଗା ସବୁ ଯୋଉ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ହାତୀ ଉପରେ ବସେଇଲେ ହାତୀ ଉପରେ ବସେଇକି କହିଲେ ଆଜିଠୁ ତମ ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲୁ କହି ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଏ ତୁ ମେରା ହେ मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ गोपाल सहारा मेरा है नंदलाल सहारा मेरा 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 मेरा और सहारा मेरा और सहारा कोई नहीं है तू मेरा है मैं तेरा हूँ कान्हा मेरा है मैं तेरा हूँ गोपाल सहारा मेरा है नंदलाल सहारा मेरा गोपाल सहारा मेरा है नंदलाल सहारा मेरा जय गोपाल भगवान की जय हो नंदलाल की जय हो तू माखन चुराने वाला है तू मक्खी फोड़ने वाला तू माखन चुराने वाला है तू मस्ती फोड़ने वाला माखन चुराने वाला है तू मक्खी फोड़ने वाला तू माखन चुराने वाला है तू मस्ती फोड़ने वाला बंसी बजाने वाला है तू गाय चराने वाला तू बंसी बजाने वाला है तू गाय चराने वाला बंसी बजाने वाला है तू गाय चराने वाला तू बंसी बजाने वाला है तू गाय चराने वाला मेरा और सहारा मेरा और सहारा कोई नहीं है कान्हा मेरा है मैं तेरा हूँ कान्हा मेरा है मैं तेरा हूँ गोपाल सहारा मेरा है नंदलाल सहारा मेरा गोपाल सहारा मेरा है नंदलाल सहारा मेरा हे कृष्ण महाराज की तू कस मारने वाला है तू गिरी उठाने वाला 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 तू रात रचाने वाला है तू चित चुराने वाला तू रस रचाने वाला है तू चित चुराने वाला रस रचाने वाला है तू चित चुराने वाला तू रस रचाने वाला है तू चित चुराने वाला मेरा और सहारा मेरा और सहारा कोई नहीं है कान्हा मेरा है मैं तेरा हूँ कान्हा मेरा है मैं तेरा हूँ कान्हा मेरा है मैं तेरा हूँ गोपाल सहारा मेरा है नंदलाल सहारा मेरा गोपाल सहारा मेरा है नंदलाल सहारा मेरा
मेरा और सहारा मेरा और सहारा कोई नहीं है गाना मेरा है मैं तेरा हूँ 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 जय जय कृष्ण कन्हैया लाल की ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇଯାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସେଇ ବୁଲେଇଲା ପରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବଡ ଖୁସି ହେଲେ ଯାହା ହଉ ଦୁଷ୍ଟଟା ମରିଗଲା ଭଲ ହେଲା ଆଉ କହିଲେ ବାପା ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଏଥର କିଏ କହିଲା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ କହିଲେ ରହିଥ ମୋ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ପୁରା ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଫିଟେଇକି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ କହି କଣ କଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସେଠି ଆଉ ଗଲେନି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଲେ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ ଯୋଉ ବନ୍ଦିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫିଟେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ମାୟା ଲଗେଇଦେଲେ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ପଳେଇଗଲା ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପଳେଇଲା ତେଣୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପିତା ମାତା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମୋ ମା ତା ଛୁଆଟାକୁ କେବେ କାହା ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ସିନା କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର ପାଳନର ସୁଖ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ ମୋ ପିତୃକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ କେଡେ ବଡ ହତଭାଗା ଏପରି କହି ଦେବକୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବସୁଦେବୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କିପରି ସେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନ କରନ୍ତି ସେଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପିତା ମାତା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କିଏ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଠାରୁ ସୁଖ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣ ପାଖରେ ପାଳିତ ହେଇକି ରହିଲି ଆଉ ମୋର ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏକ ତ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ପାଇଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଲି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ ବାପା ମା ବନ୍ଦୀରେ ଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବି କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୋର କି ମୂଲ୍ୟ କହିଲୁ ବସୁଦେବ ଦେବ ଛାଡ ସେ କଥା ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବାପା କୃଷ୍ଣ କେତେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲ ଗୋକୁଳରେ ଏଠୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ ଆଉ ପାଠ ପଢିଛୁ କି ଆଉ ପିଲା ବୟସ ବାଛୁରୀ ଚରେଇଲି ବାଛୁରୀ ଚରେଇଲା ପରେ ଗାଈ ଚରେଇ ମୋର ଦିନ ଗଲା ଆଠି ପିଲାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ 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 ହଉ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ପଠେଇବା ତମେ ପାଠ ପଢିବ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ଟିକେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କଥା ହେଇ ବିଦା ଦେଇକି ଆସୁଛୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ସେ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆସୁଛି କହି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ବୁଝେଇକି ସେମାନେ ଫିଟେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ପଳେଇ ଯିବେ ବୋଲି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଦେବ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିପାରୁନା ତାଙ୍କ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଥା ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆଉ ବସୁଦେବ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ବସୁଦେବ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ କୋ ଲାଜରେ କହିବି ଯେ ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସାହସ ଆସୁନି ତେଣୁ ଲୁକିକି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଧରି ପଳେଇବ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତୋ ମା ମତେ ମନା କରୁଥିଲା କହିଲା ଯାଅନି ମଥୁରାକୁ ତାକୁ ନିଅନି ବୋଲି ମୁଁ କେତେ ତୋ ମାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ତତେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ନ ନେଇକି ଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତୋ ମା ମତେ ଗାଳି କରିବ ନିହାତି ଆଉ ଚାଲେ ମିଶିକି ପଳେଇ ଯିବା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଏବେ କଂସକୁ ସବୁ ମାରିଲି କଂସକୁ ମାରିବା ପରେ
ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗିଯିବ, ରାଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ମଥୁରାକୁ। ମଥୁରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏଇଠି କିଏ ଆଉ ତ ନାହାନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆଣିଲା, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆମ ଜାତି ଭାଇ ମାନେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁକରି ବାପା ଆପଣ ବଳରାମକୁ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଆସିବି। ବଳରାମ ବା କାହିଁକି ଯିବେ କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡିକି? ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ସେ ରହିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ବଳରାମ କହିଲେ କାହ୍ନା ତୁ ମତେ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଛାଡିକି ତମକୁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ ଯେବେ ଯିବ ମିଶିକି ଯିବା, ଆଉ ସବୁ କାମ ସରିଯାଉ ନହେଲେ ଯିବା, ବାପାକୁ ପଠେଇଦେବା, ଆଉ ବାପା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ପରେ ଆସିବୁ। ଆଉ ସେଠୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବି ସାହସ ହଉନି ବଳରାମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକଲା। ବୋଲେ ବଳରାମକୁ ବା କିପରି ମୁଁ ନେବି? ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭାବୁଥିଲେ କମ ସେ କମ ବଳରାମ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଯିବେ ଟିକେ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଆକୁ ବା କିପରି ନେବି? ଏପରି ଭାବରେ ନନ୍ଦ ମହା କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କୃଷ୍ଣକୁ କି ବଳରାମ କାହାକୁ ବି ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିଜେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଲଗା ସବୁ ସଖା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଗୋକୁଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏପଟେ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରେଇଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରେଇଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଆଉ ବଳରାମକୁ। ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାନ୍ଦିପନି ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ। ସେଠି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଦୁଇ ଭାଇ 60 ଦିନ ପାଠ ପଢିଲେ, 2 ମାସ ପାଠ ପଢିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିଏ ବର୍ଷେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ବର୍ଷ କିଛି ଦିନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଲା ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶିଖିଲା ପରେ ପାଠ ସରିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥାନ୍ତି। ଏପରି 64 ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଲୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଯିବୁ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ? ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଏ କଥାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି, 5 ମିନିଟ୍। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ, କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲୁ, ଆଉ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ। କଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ସାନ୍ଦିପନି ଋଷି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ତ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁଖୀ ଅନୁଭବ କଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି, ଆଉ ମୋର ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାର, ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁମା ଆଉ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ, କଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଆଉ ମୋ ପୁଅଟା ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ଯାଇଥିଲା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିକି ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁହେଁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥକୁ। ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ଯାଇ ସେଠି କଣ କଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ପଚାରିଲେ ସମୁଦ୍ର ତମେ ମୋର ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ମାରିକି ରଖିଛ କି? ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ମୋର ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଅସୁର। ସେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଅସୁର ମାରିକି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ତା ପେଟରେ ଥିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁକି ସେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଅସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ତା ପେଟରେ ଗୁରୁପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ତାର ଶରୀରଟାକୁ ଶଙ୍ଖ ଲୋକଟାକୁ କୃଷ୍ଣ ଧରିକି ଆସିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖଟା ରଖନ୍ତି, ବଜାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଯମପୁରୀକି ଯାଇ ସେ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯମରାଜ ମୋର ଗୁରୁପୁତ୍ର ତମର ଯମଲୋକରେ ଅଛି କି? ଯମରାଜ କହିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁପୁତ୍ର ଯମଲୋକରେ ଅଛି। କହିଲେ ମୋର ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଫେରାଅ। କହିଲେ ତାର ତ କର୍ମ ସରିଯାଇଛି, ଯେତେ ଦିନ ସାନ୍ଦିପନି ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକି ରହିବା କଥା ତାର ତ ସମୟ ସରିଗଲା, ତେଣୁକୁ ସେ ମରିଯାଇଛି, ତାର କର୍ମ ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକି। କହିଲେ ସେ କର୍ମ ପାଠ ମତେ ଶିଖାଅନି, ଶୀଘ୍ର ଫେରାଅ। ଯମରାଜ ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଫେରେଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆଣି ସେ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଦେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ।
ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିଲା ମୋର ପୁଅ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ଆସିଲା, ସେ କହିଲା ମୋର 6ଟା ପୁଅ ତ କଂସ ମାରିଦେଇଛି, ଆଗରୁ ମୁଁ 6ଟା ପୁଅକୁ କଂସ ମାରିଦେଇଛି, ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ତମେ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଆଣି ଫେରେଇଲ, ଆଉ ମୋର 6ଟା ପୁଅ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣୁନ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ନା ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ସେ ପାତାଳ ଲୋକରେ ଥିଲେ, ବଳିରାଜାଙ୍କର ପୁରରେ ସେଠିକି ଯାଇ ବଳିରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ଯେପରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେପରି କରି ସବୁ ଯୋଉ ଦେବକୀ ମାକୁ ଦେଲେ, ଦେବକୀ ମା ତାଙ୍କ ସ୍ତନପାନ କରେଇଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସରିଗଲା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି, ସରି ଜଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ଦେବକୀ ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରେଇଲେ, ସ୍ତନପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। जय जय कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में आमर भगवत कथा वितरण परिषदर सभापति महोदय को अनुरोध करछि से मंच को आग को बढ़े नेबे। हरे कृष्ण। जय राधे कृष्ण। 7 दिन व्यापी आज अंतिम दिन आमर भागवत कथा चली जो माने आपण भागवत कथा शुणुले सहित सहज मान माटी तरफ को आम स्वागत करवा समर्थन करवा आम विशेष कुछ आमर निमंत्रण रक्षा करी मुख्य प्रशासक श्रीमती सुश्री सागरिका षडंगी वीडियो महोदय आम पाखे उपस्थित अच्छा संगे आमर ईओ महोदय जहाँ आपण टाउन देखुं सौंदर्य जो रखुଛନ୍ତି श्रीजुक्त सुकांत बेहुरा महोदय मु आमर अतिथि मान अनुरोध करी आमर मंचासीन रही भक्तों समर्पित करेंगे एथपाई मुझे उपसभापति श्रीजुक्त शंकर आचार्य महोदय को अनुरोध कर डाकिबे एवं आमर अतिथि मान समर्पित करेंगे। हरे कृष्ण। वर्तमान भगवत कथा वितरण परिषद आमर पूज्य श्री श्रीधरजी स्वामी भक्ति रक्षक सिद्धांति महाराज श्री जगन्नाथ गौड़ी मठ संख्या भद्रक को सम्मानित करें। श्रीपाद कालिया प्रभु श्री जगन्नाथ गौड़ी मठ संख्या भद्रक श्रीपाद कालिया प्रभु श्रीपाद रतन प्रभु श्री जगन्नाथ गौड़ी मठ संख्या भद्रक श्रीपाद निमाई प्रभु हनुमान मठ डेंगानी जिला गंजा श्रीपाद कालिया प्रभु श्रीपाद निमाई महाप्रभु श्रीपाद रतन महाप्रभु श्रीपाद जयराम प्रभु श्रीपाद विनोद बिहारी प्रभु श्रीपाद विश्वनाथ महाप्रभु श्री नेपाल ठेला ऑर्गन मास्टर
श्री कौशिक भोई तबला वादक। आमर कर्ता महोदय को वर्तमान सम्मानित करवा श्रीयुक्त संतोष सावत मु समस्त अनुरोध कर कर्मकर्ता एवं जो सम्मानित कराला समस्ते गोटे लाइन रही फोटो उठेदवा कार्यक्रम शेष करिया।